Good morning, everybody. I would like to welcome you in this session of the creative design and thinking. In this particular today's first assignment, we are going to concentrate on the topic divergent and convergent thinking. Okay. So as it is mentioned in its name, this divergent and convergent are nothing but the thinking process. When we want to do any kind of the activity, or when we want to go for a proper answer finding process, or we want to get a solution from any of our problem, we are going for the thinking process. No man or no any animal on the planet is behaving without thinking. प्रत्येक प्राण्याला काहीतरी विचार करण्याची थोडीफार शक्ती दिलेली आहे आणि त्या विचार शक्तीचा वापर करून ते जे प्राणी आहेत, it includes human being also, they are going for the thinking process, and through the thinking they are reaching to little bit conclusion. How you are thinking, that is very much important, and to find different kind of the solutions, we need to apply different thinking process, and especially in the creativity subject. When we want to create something new, we will have to go for the thinking process, and we all are engineers. You are going to become an engineer. So in the engineering process, to produce the creative things, you will have to go for the thinking process. Actually, such kind of the convergent and divergent thinking you might have already studied. You have gone through that process. तुम्ही हे convergent आणि divergent thinking ची process केलेली आहे. But you were not aware about it. तुम्हाला त्याच्या संबंधी माहिती नव्हती की आपण या पद्धतीने जो विचार करतोय तो convergent विचार आहे किंवा या पद्धतीने जो विचार करतोय तो divergent विचार आहे. Okay. Now, what is that convergent thinking and divergent thinking is there? That part I want to tell you. Here the definition of the convergent and divergent thinking is provided, and I request you, you need to take screenshot of every slide. That will be helpful to you. First of all, what do you mean by convergent thinking? The process of figuring out a concrete solution to any problem is called as the convergent thinking. Concrete solution means what? Only one and one solution. That is known by the name of the convergent thinking. For example, if I will tell you that you need to submit the assignment, then you might have think that how you will have to submit the assignment. Then you will think how sir will provide us the assignment in the form of MCQ, in the form of the descriptive questions, or some other activity. When I will, then you need to ask me, sir, in which way we will have to submit the assignment. तुम्हाला असाइनमेंट लिहायची आहे तर दोन तीन विचार तुमच्या पुढे येतात की बाबा सर कशा पद्धतीने असाइनमेंट देतील, फक्त एमसीक्यू देतील का डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सरचं देतील का काही ऍक्टिव्हिटीच्या स्वरूपात देतील. And when I will tell you, no, you need to write the descriptive answer and solution. Then what you will do? You will write it, you will take its PDF and you will submit it. That is the concrete solution. मला ऑनलाईन पद्धतीनं असाइनमेंट सबमिट करायची आहे तर ती कशी केली पाहिजे, मला कागदावर लिहिलं पाहिजे, लिहून त्याचे फोटो काढले पाहिजे, त्याला PDF केलं पाहिजे आणि सबमिट केलं पाहिजे. ओनली वन सोल्युशन इज देयर, बिकॉज द वे टू fulfill that particular process is only one. एकच मार्ग आहे सरांपर्यंत आपले असाइनमेंट पोहोचवण्याचा. What is that? That is
writing the assignment on the page, convert it into PDF and submit it on the given link. That is the convergent thinking. Only one solution is there at the end. Second is divergent thinking. And this divergent thinking is the process of thinking that explores multiple possible solutions in order to generate creative ideas. There may be multiple solutions to do it, and you need to pick, or that will be again going into convergent thinking. Multiple processes are there, and through that multiple processes you can complete that particular work. How you can do it? Simple way. तुम्हाला दिवाळीत किल्ला बनवायचा आहे. You want to build a fort in the Diwali festival. Then there are many ways to construct that fort. आता किल्ला बनवायचे अनेक प्रोसेसेस आहेत. How you will do it? Number one, you will do it with the mud, then bricks, then lot of small stone particles. Okay, दगड, माती, त्या मातीचा चिखल करायचा, ते करून विटा रचून तुम्ही किल्ला बांधू शकता. सेकंड वे, यू कॅन टेक अ सॅक. तुम्ही पोतं घेऊ शकता, त्या पोत्याला चिखलात भिजवून त्याला काठ्या वगैरे लावून, मीन्स बाय युजिंग वुडन पीसेस, कट पीसेस ऑफ द ट्री, you can construct the structure like a fort. Number 3, you can construct the fort with the help of the wooden sheets. लाकडाचा असा किल्लावरचा असा सांगाडा बांधून तो तुम्ही तिथे ठेवू शकता. Number 4, you can buy it ready made, which is available in the market for 200 rupees, 300 rupees, and you can keep it. So if you want to make a decoration in the Diwali by constructing that fort, there are multiple options, and whatever options is best suitable for you, you will suggest that option and you will get it that particular work done. That is nothing but the divergent thinking. म्हणजे कॉन्व्हर्जंट मध्ये आपण शेवटी फक्त एकच सोल्युशन काढतो की ह्याच मार्गाने ते केलं पाहिजे, आणि डायव्हर्जंट थिंकिंग मध्ये आपण ते करण्याचे अनेक मार्ग शोधून काढतो. पण एक मार्ग ठरवायला किंवा अनेक मार्ग ठरवण्यासाठी द थिंकिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड. थिंकिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अ सिंगल वे or to find out multiple ways to get that work done. And if you are going for the single solution, then that is convergent thinking. And if you are going for multiple solution, that will be divergent thinking. Is it clear to you? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So in the next some slides, it is clear with the pictures and some examples. So convergent thinking, where the convergent thinking is applicable, when we want to find out only one solution out of all the ways, that is convergent thinking. Now we have solved our unit test with the help of the MCQs, multiple choice question. What is given in the multiple choice question? One question is given, 4 answers are given, and you need to find out the correct answer. Only one answer is there. That is the process of convergent thinking. There are multiple options available, 4th, 3rd, 2nd, or 1st option. You will think on 4, 3, 2, 1, or 1, 2, 3, 4, all options, and whatever is correct, we are solving it, and remaining all are, we are suggesting that it is wrong. Means we are reaching at only one conclusion. So that is nothing but the convergent thinking. Second example is of the spelling test. When somebody will ask you, find out the correct spelling of the B, Mashi, okay, and they will provide you 4 options. Number 1, BIB. This is B. Second option, BEE.
Third option, BEAB. And fourth option, BAEB. Now they will ask you, what is the correct spelling? What do you answer? BEIB, BEEB, BEAB or BAEB? BEE, absolutely correct. BEE will be the answer. And that answer you need to write. Means 4 options are provided about the spelling. And one option you are going to choose, which is correct one. Then maths quiz also. You might have solved my maths quiz in the scholarship examination or the MTSC, NTSC examination. And there also, they are asking, रामने 50 फळे आणली, श्यामने 40 फळे आणली, दोघांकडे मिळून एकूण किती फळे झाली? And they will give the option 90, 70, 60, 10. What do you answer? Absolutely 90. Yes, because only one answer is correct. So when we are reaching to only one answer, that particular thinking process is known as convergent thinking process. Then the process is focused in this particular way. Okay, and here you can see that particular process. So at the beginning, there are multiple choices available with us. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And from that, we are cutting the ideas. एक डिलीट केला पहिल्या फेज मध्ये, माझ्याकडे राहिले 4, पुन्हा नंतर मी 2 कट केले, माझ्याकडे राहिले 2, आणि त्या 2 पैकी फक्त एकच सोल्युशन घेऊन मी एंडला येणार. So that is the convergent thinking. It is indicated by this particular diagram. And such kind of the convergent thinking process is utilized in the research. In the research, you cannot give multiple answers of one solution. Research मध्ये एक वे कुठला तरी, एक मेथड कुठली तरी तुम्हाला ठरवावी लागते, and you need to proceed with that particular method. So in the research methodology, you will have to choose 1, 2, 3, 4, 5, 6. And out of that 6 methodology, you will have to continue with the one methodology. So in the research, this particular process is utilized. Second is ideation. Ideation means what? Suppose we want to launch a product. And when we want to launch such kind of the product, then we need to think what is required for that particular product. Accordingly, you will have to build an idea, and that idea you need to take up to the last. For example, if you want to start the business of ice cream, what will be the correct time? Summer, winter, or rainy season? Summer. Absolutely correct. Summer. Means you have reached to the one conclusion. I need to start ice cream business in the summer days. Okay. Then you have gone for the convergent thinking. Again, in the summer days, where I want to start my ice cream business, how I can explore that business? That will be the different question. एकदा उन्हाळ्यात माझा बिझनेस स्टार्ट करायचा ठरवला म्हटलं की काय झालं, एक पॉइंट तुम्ही डिसाइड केला, एका कन्क्लुजनला पोहोचला. दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ द कॉन्व्हर्जंट थिंकिंग. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. Now with the diagram, convergent thinking is very clear to you. And here one picture is shown by the very famous movie. Which is one? Can you tell me? Three Idiots. Three Idiots. And who is that particular personality? Do you remember his name in the movie? Chatur. Chatur. Okay. So this particular Chatur is a very theoretical person. Okay. And convergent thinker, how to find out the convergent thinker? That someone who just want to get to the best solution available rather than thinking about the new possibilities.
convergent thinkers are not taking efforts to find out multiple way to get the solution. मल्टिपल वेनी फाइंड आउट करण्याचं सोल्युशन करण्याचं कोणी सुद्धा विचारात करत नाही. मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल आर इनिशियली द कॉन्व्हर्जंट थिंकर. हाऊ वी कॅन बी कॉन्व्हर्जंट थिंकर? नाउ यू जस्ट टेल मी, आय हॅव आस्क्ड यू, you need to submit the assignment and you told that yes sir, we will write and we will submit it. मग तुम्ही असाइनमेंट लिहिली आहे, त्याचा पीडीएफ केलंय आणि लिंकवर टाकलं. दरम्यानच्या काळामध्ये जे पंढरपूरमध्ये आजूबाजूला इथं राहतायत, ज्यांना कॉलेजवर सहज येणे शक्य आहे, ज्यांना येण्याची फॅसिलिटी आहे, ज्यांचे 2 डोस पूर्ण झालेले आहेत, not a single question such a student from such student, not a single student had asked me the question, sir, can I personally come to you and get the assignment checked so that I can find out which are the lacunas from my side? Nobody was there. Okay, कुणी नाही आहे की ज्यांनी इथल्या जवळच्या परिसरात राहतात, कॉलेजला येणं शक्य आहे, त्यांनी कुणीच असा विचार केला नाही की मी असाइनमेंट जरी लिहिली तरी मी पर्सनली जाऊन सरांकडनं ती चेक करून घेऊ का. वी हॅव नॉट मेड टू थिंक लाईक दॅट. आय ऑल्सो हॅवंट आस्क्ड यू की बाबा कोण पंढरपूरच्या इथं राहते तर या पर्सनली आणि माझ्याकडनं चेक करून घेऊन जावं. मीन्स इन दॅट पर्टिक्युलर केस वी आर very very satisfied with the only one solution that you are submitting online. I am accepting it online. I am happy, you are also happy. Okay, so at that particular stage we are the convergent thinker. Okay, आणि त्यात तसं काही गिल्ट वगैरे वाटून घ्यायचं काही कारण नाहीये. इथं चतुरचा फोटो दिलाय म्हणजे मग आपण फक्त त्याच्यासारखेच आहे का, मग आपल्याला आमिर खान सारखं झालं पाहिजे. ओके, तसं काही नाहीये. ओके, I just want to tell you that we are not taking efforts here to become a rancho or become a chatur. We are just trying to find out the thinking process. Both process are useful many times. आता मला सांगा, आईस्क्रीमचं प्रॉडक्ट मला समर मध्ये लॉन्च करायचं. आता या कन्क्लुजनला रीच होण्यासाठी मी कॉन्व्हर्जंटच असलं पाहिजे. I need not to move towards the divergent thinking. Am I correct or not? Yes, sir. Yeah. So sometimes the convergent thinking is best. Sometimes the divergent thinking is required. So here, the person who is very, very satisfied with only one solution, such person is known by the name of convergent thinker. Now, divergent thinking. Okay. Divergent thinking is utilized for the creative ideas and we can get many possible solutions for it. For example, if you want to get some money to buy a land or to construct a home, you need to think by this divergent thinking process. तुम्हाला एखादं घर घ्यायचं, एखादी जागा घ्यायची, डायव्हर्जंट थिंकिंगने गेलं पाहिजे. बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू कलेक्ट मनी टू बाय धिस, यू नीड टू फाइंड आउट मेनी सोर्सेस. पहिल्यांदा तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्ह मध्ये, तुमच्या फॅमिलीमध्ये विचारलं पाहिजे कोणाकडे किती पैसे आहेत, ते सफिशियंट आहेत का. ते सफिशियंट नाही आहेत देन तरी सुद्धा काही पैसे तुम्ही त्यांच्याकडनं घ्या. काही पैशाचा आपण बँक लोन करतो. ओके, काही पैसे जर तरी कमी पडत असतील तर घरामध्ये जर आपल्याकडे सोन्याच्या काही वस्तू असतील तर त्या गहाण ठेवून त्याच्यावर आपण थोडंसं लोन उचलतो. अँड वी आर कलेक्टिंग द मनी, वी आर परचेसिंग दॅट पर्टिक्युलर लँड अँड देन स्टेप बाय स्टेप वी आर रिटर्निंग दॅट पर्टिक्युलर मनी टू दोज रिसोर्सेस. मीन्स यू वॉन्ट टू कंप्लीट अ वन गोल. व्हॉट इज द गोल? What is the goal in that process? Purchase the land. Yes, purchasing a land or purchasing or buy a flat or construct a bungalow. That is one goal. And to achieve that goal, we are finding out many possible solutions. So that is nothing but the divergent thinking.
This divergent thinking is very spontaneous process. Spontaneous means what? When we are sitting and we are thinking by doing the brainstorming. Brainstorming म्हणजे आपण विचार करतो, चर्चेला बसतो, आपले प्रश्न मांडतो, कोणी काय प्रत्येक जण स्वतःच्या पद्धतीनं त्याचे सोल्युशन्स देतो. त्यावेळी काहीतरी नवीन सोल्युशन निघतं. अँड वी आर गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ दी स्पॉन्टेनियस आयडिया. काही काही वेळा त्या जागेवर लगेचच सुचतात, आपण आधी काही विचार करून गेलेलो नसतो. फ्री फ्लोईंग. फ्री फ्लोईंग मीन्स देर आर नो एनी काइंड ऑफ दी रिस्ट्रिक्शन्स, की मला असाच विचार केला पाहिजे. आयडिया कशाही येतात, कुठूनही येतात, काही पाहिलं की येतात. आणि तुम्ही बघितलं असेल, शास्त्रज्ञांच्या अनेक कथा वाचल्या असतील. ऍपल फेल डाऊन फ्रॉम दी ट्री. आता वरनं पडलेल्या सगळ्याच वस्तू खाली पडतात. सगळ्या जगानं बघितलं होतं, सगळ्या जगाने अनुभवलं होतं. बट हु वेंट फॉर दी थिंकिंग प्रोसेस? Newton. He went for the thinking process and he was recognized as a great scientist. Okay. So the free flowing ideas, त्यावेळी ती सहज ती पडल्यानंतर त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केला असेल ऍपलवर, मग बसल्या बसल्या त्यांनी विचार केला असेल का बरं पडलं असेल, आणि अचानक त्याच्या मनामध्ये विचार चमकून गेला असेल की असं काहीतरी आहे जे कुठल्याही वस्तूला खालीच खेचतं. सो दॅट इज द फ्री फ्लोईंग. असं काही तो डिसाइड करून गेला होता की आय विल थिंक ऑन ग्रॅव्हिटेशन? No, sir. No, he was not thinking about it, but just the incident happened. Idea came through the free flowing process and he invented the gravitation. Okay, that is the non-linear process. Non-linear means there is a no proper sequence for such process. Divergent thinking मध्ये सिक्वेन्स नाहीये की मी हे करेन, हे केले की हे करेन, हे केले की हे करेन, हे केले की हे करेन. बऱ्याच वेळा डायव्हर्जंट थिंकिंग मध्ये आपल्याला डायरेक्ट सोल्युशन सापडतात आणि नंतर आपण त्याच्या पाठीमागे लागतो. फॉर एक्झाम्पल, द सेम एक्झाम्पल विल टेक. आय वॉन्ट टू परचेस लँड. मी पैसे घेतले पाहुण्यांकडनं, सोन्याचं हे करून पैसे आणले, आणि अचानक माझ्या मनात आता प्रश्न आला, पैसे तरी कमी पडतायत, मग कुठून घ्यावेत? मग आयडिया आली डायरेक्ट, काय? बँकेतून घ्यावेत. दॅट इज द फायनल सोल्युशन. पण कोणत्या बँकेतून घ्यावेत ह्याचा मी विचारच केला नव्हता. डायरेक्ट मी विचार केला बँकेतून घ्यावेत, पाहुण्यांकडून पैसे गोळा करावेत. पण कोणत्या पाहुण्यांकडून पैसे गोळा करावेत? आय विल थिंक अबाउट इट लॅटर. म्हणजे त्याच्या आधीची जी प्रोसेस आहे ती मी नंतर विचार करेन. बँकेतनं पैसे घ्यायचे एवढं फक्त मला माहिती आहे. मग मी उलटा येईल. उलटा कसा? मग बँकेतनं कुठलं घ्यायचे, मग कुठल्या बँकेचा इंटरेस्ट रेट किती आहे, कुठली बँक माझं एवढं लाखाचं कर्ज प्रकरण मंजूर करेल, कुठल्या बँकेमध्ये माझ्या ओळखीचे लोक आहेत, कुठल्या बँकेचं डॉक्युमेंटेशन कमी आहे. सो आय विल थिंक in a reversed manner to reach for the convergent thinking in the divergent process. Okay, so this is non-linear process, and here the example is brainstorming. Brainstorming means what? आपल्या वर्गामध्ये काहीतरी, आपल्याला तुम्ही पण शाळेमध्ये अनुभवलं असेल की काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करायची वर्गाची, गॅदरिंग आहे किंवा काय आहे, मग आपण बरेचसे मित्र मैत्रिणी एकत्र बसतो अँड वी आर स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग. मग ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये काय आपल्याला काय करायचं आहे? वेदर वी वॉन्ट टू प्ले, वेन वी वॉन्ट टू परफॉर्म प्ले, आपल्याला नाटक करायचं आहे, और वी वॉन्ट टू गो फॉर द डान्स, और वी वॉन्ट टू गो फॉर द अँकरिंग, वी वॉन्ट टू परफॉर्म समथिंग न्यू. वी आर थिंकिंग इन दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन. देन वी आर रीचिंग, और वी आर फाइंडिंग दिस मल्टिपल वे. आपण नाटक पण करू शकतो, डान्स पण करू शकतो, अँकरिंग पण करू शकतो, काहीतरी वेगळी आयडिया करू शकतो. ओके. And in that brainstorming, once again, you will pick some atom. I will go for the dance performance. Then once again, you are sitting together. You are starting thinking on it. कुठला डान्स बसवायचा? ट्रॅडिशनल बसवायचा का बॉलिवूडचा बसवायचा का क्लासिकल कुठला परफॉर्मन्स बसवायचा? Then you will think on it. Once again, you will reach to one conclusion की बाबा आता सध्याचं जे काही चालणारं एखादं गाणं असेल तर त्या गाण्यावर आपण आता परफॉर्म करूया. Then once again you will start finding out ड्रेसिंग. मग त्याचं ड्रेसिंग काय असेल, मग कुठल्या आपण सगळ्यांनी ड्रेस घालायचे, मग नवीन काय खरेदी करायची का आहे त्याच्यामध्येच आपण काही करू शकतो. सो वी आर थिंकिंग इन दॅट डायरेक्शन वेअर मेनी पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल. दॅट इज नथिंग बट द डायव्हर्जंट थिंकिंग. इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. So this is the example, means it is the diagram
or the process we can see. It is the example. And it is also used in the research and ideation. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं. समर मध्ये आईस्क्रीम पार्लर खोलायचंय, उघडायचंय. That is the convergent thinking process. But after that, divergent thinking will start. Divergent thinking, how it will start? कि which flavor ice cream I need to prepare. कुठल्या फ्लेवरचा आईस्क्रीम बनवायचं? स्ट्रॉबेरी, व्हॅनिला, बटरस्कॉच, चॉकलेट, मँगो, काजू अंजीर, राजभोग. Here there are 7 varieties I have pronounced in front of you. Okay. म्हणजे आपण 7 items त्याची चालू करूया. Once again, how, in which quantity you want to keep it? 50 grams, 100 grams, 500 grams, 750 grams, or ice cream is many times in liter. So 50 ml, 100 ml, 500 ml, 750 ml means family pack, etc., etc. Means you will go for now divergent process. Summer मध्ये मला चालू करायचं आहे, but which flavor I will have to go for and which packing size it should be. So that is nothing but the divergent thinking, because many possibilities are available. 5 रुपयाचं पण आईस्क्रीम असावं, 10चं असावं, 15चं असावं, 20चं असावं, 25चं असावं, 50चं असावं, 100चं असावं, 150चं असावं, 300चं असावं. You will go for a different kind of the range. That is nothing but the divergent process. Means you can see that to do a single activity or single task, you need to apply both the process sometime. You will have to go for the convergent, you will have to go for the divergent process. And here the divergent thinking process, it is shown by the giving example of Rancho, which has the approach like a scientist. He want to do, or he want to perform, he want to get that particular task done by the different options. I think you might have seen at the beginning only of that movie, one student who is very, very scholar and want to launch a what is it is called drone. Okay, but he miserably failed on this particular task, and he went for the suicide attempt. But before that Rancho found out which kind of the mistakes are there. He corrected it, and he had launched that particular drone. Why this is possible? This is possible from the divergent thinking process. तुम्ही ते एक्झाम पाहिलं असेल की ते तो चुका कुठल्या आहेत तो पाहतो, त्या चुकांवर सोल्युशन करण्यासाठी मल्टिपल वे अप्लाय करून ती चूक दुरुस्त करतो आणि तो ड्रोन लॉन्च करतो. सेम त्याच्यामध्ये अनेक एक्झाम्पल्स दे हॅव इंडिकेटेड की बाबा एकच प्रोसेस आहे, पण त्या प्रोसेसचा वेगळ्या पद्धतीने वापर करून तो स्वतःचा बचाव कशा पद्धतीने करतो. अनेक एक्झाम्पल त्या मूवी मध्ये आहेत. सो दॅट्स वाय द पिक्चर इज टेकन. सो divergent thinking means what? You need not to go for the lab methodology. You can get the local things and you can find out the solutions. टाकाऊ पासून टिकाऊचं जे काही थिंकिंग आहे, दॅट इज द डायव्हर्जंट थिंकिंग. की आपल्याकडे बऱ्याच वस्तू पडलेल्या असतात, त्या पडलेल्या वस्तूपासून आपण काहीतरी क्रिएटिव्ह करतो. दॅट इज द डायव्हर्जंट थिंकिंग प्रोसेस. That is not the convergent thinking process. Now there are different things are there in the convergent thinker and divergent thinker. I initially clear that guilt कुणालाच वाटून घ्यायचं कारण नाही की मी convergent आहे का मी divergent आहे. It is our thinking process and we are convergent also and divergent also at some instant. मूळतः आपण जरी कॉन्व्हर्जंट असलो तरी काही गोष्टी आपण डायव्हर्जंट पद्धतीने करतो, आपण डायव्हर्जंट असलो तरी काही गोष्टी कॉन्व्हर्जंट पद्धतीने करतो. फॉर एक्झाम्पल, कॉन्व्हर्जंट थिंकर आर लॉजिकल. लॉजिकल म्हणजे काय? त्यांना एकाच सोल्युशनला जायचंय, त्यामुळे ते स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित विचार करतात आणि त्या एका सोल्युशनसाठी जातात. दे आर ऑब्जेक्टिव्ह. त्यांना एकच सोल्युशन फाइंड करायचंय, त्यामुळे ते सोल्युशन त्यांना जे पाहिजे ते मिळवण्यासाठी असतं. दॅट्स वाय दे आर ऑब्जेक्टिव्ह. दे आर इंटेलेक्च्युअल. इंटेलेक्च्युअल म्हणजे काय? त्यांना भावना किंवा डिसिजन ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होत नाही. दे आर रिअलिस्टिक. कल्पनेच्या विश्वात वावरत नाहीत ते. त्यांना माहित असतं की मला हे जर करायचं असेल तर याच पद्धतीने गेलं पाहिजे. सो आय नीड टू एक्सेप्ट द फॅक्ट.
काय वस्तुस्थिती आहे ती मला एक्सेप्ट केली पाहिजे. सेकंड वन, प्लान्ड. टू गेट ओनली वन सोल्युशन डन, यू नीड टू गो फॉर द प्लान. प्लान इज कमिंग आउट थ्रू द लॉजिकल प्रोसेस. ओके. दे आर डिस्क्रिमिनेटिव्ह. डिस्क्रिमिनेटिव्ह म्हणजे काय, मला हे नको, हे नको, हे नको, मला हेच पाहिजे. ओके. त्या गोष्टीवर ते ठाम असतात. देन स्ट्रक्चर्ड. आता तो प्लान आहे म्हणल्यानंतर सगळं वेल स्ट्रक्चर्ड असतं. अँड दे आर क्वांटिटेटिव्ह. क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे काय, मला जे पाहिजे ते ठीक आहे, पण ते फाइंड आउट करण्यासाठी माझ्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत ते पुरेसे असले पाहिजे. त्यांना जर एखादा टास्क करायचा असेल तर ते त्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करतील आणि त्यानुसार ती गोष्ट करतील. ऑन अनदर हँड, द डायव्हर्जंट थिंकर आर इंटिट्यूटिव्ह. इंटिट्यूटिव्ह मीन्स अंतःप्रेरणेने काम करणारे. दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. त्यांना स्वतःमधनच प्रेरणा येत असते. कोणी त्यांना सांगायची आवश्यकता पडत नाही की तू हे कर, तू ते कर, तू ते कर, तू ते कर. They are doing it by their own. For example, I think at the beginning of our this particular session in the induction program, I have conducted the sessions on our physical health. Am I correct? Do you remember that? Yes. So, Yes, sir. 2 to 3 students came to our college in between to collect the books and etc. And I have appealed over there that you need to do some exercise on daily basis. And they personally came to me and they told me, sir, you have conducted the session and we have started to take efforts on our body physics. We are starting doing exercise. We have started it and we are feeling very good, energetic. And thank you very much, sir. We have followed your instruction. See, I have not asked anybody to come to me to tell about your experiences and etc. But those students come to me by their own. I haven't asked. मी त्यांना म्हटलं होतं का यान मला सांगा तुम्ही काय केलं म्हणून. No. No, they came to me by their own. त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतली, स्वतःहून ते पुढे आले आणि त्यांनी मला ती गोष्ट सांगितली. सो सच पीपल आर दी डायव्हर्जंट थिंकर. देन दे आर सब्जेक्टिव्ह. सब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय, की बाबा ती गोष्ट झाली नाही तरी चालेल, त्याच्यात जवळचं जवळ 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 काय आहे ते थेअरीवर विश्वास करतात, त्या गोष्टींवर ते कॉन्सन्ट्रेट करतात. थर्ड, दे आर इमोशनल. ते भावनिक असतात, अत्यंत भावनिक, भावना प्रधान ज्याला आपण असं म्हणतो. की एखादी चांगली गोष्ट झाली की ते खूप लवकर हर्षभरित होतात, एखादी दुर्दैवी गोष्ट घडली की ते डाऊन होतात. सो दे आर इमोशनल टू. दे आर इमॅजिनेटिव्ह. इमॅजिनेटिव्ह मीन्स व्हॉट, ते कल्पना करू शकतात, भरपूर काही कल्पना करू शकतात. म्हणजे आपण म्हणू शकतो ना, ते आपल्याकडे एक गोष्ट होती बघा की मनात मांडे खाणे नावाचा एक मराठी वाक्यप्रचार आहे. मनात मांडे खाणे म्हणजे पुढचं काही होतंय ते असं होईल, मग ते तसं होईल, मग ते तसं होईल, मग ते तसं होईल, मग ते तसं होईल, असे ते पिक्चर कल्पना करण्यात, त्याच्यामध्ये त्या विश्वामध्ये हरवून जातात कल्पनेच्या. देन दे आर इम्पल्सिव्ह. इम्पल्सिव्ह मीन्स व्हॉट, त्या सिच्युएशनला कशाची रिक्वायरमेंट आहे त्या गोष्टीची जुळणी ते पटकन करतात. ओके. मीन्स दे आर व्हेरी देअर नेचर इज व्हेरी ऍडजस्टिव्ह नेचर. ओके. ते ऍडजस्ट करतात पटापट पटापट, तिथल्या तिथं ते काहीतरी जुगाड, ज्याला अतिशय करेक्ट शब्द आहे हिंदी मधला, जुगाडू असतात ते, तिथल्या तिथं काहीतरी करून ते काम तिथल्या तिथं करून टाकायचं. देन देअर अप्रोच इज होलिस्टिक. पण त्यांची भावना जी आहे ती भावना अत्यंत चांगली असते की माझं ते काम अशा पद्धतीने झालं पाहिजे. देन दे आर फ्री विलिंग. फ्री विलिंग मीन्स असं काही ते ठरवून करत नाहीत मला असंच करायचं मला तसं करायचं. चाललंय ती प्रोसेस चालली आहे, त्याच्यामध्ये जे काही सुचेल ते ऍड करत ते आयडिया पुढे घेऊन जातात. अँड दे आर क्वालिटेटिव्ह. क्वालिटेटिव्ह म्हणजे त्यांच्या आयडियाचा जो दर्जा आहे तो दर्जा मेंटेन झाला पाहिजे असा त्यांचा अट्टाहास असतो. ओके. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन कॉन्व्हर्जंट थिंकर अँड डायव्हर्जंट थिंकर. So some of the exercise are here, out of which you will have to go for the one exercise. So here 2 questions are asked to you. I need once again I appeal you to take the screenshot of these questions. Okay. How many uncommon uses can you come up with the toothpick? Toothpick सगळ्याला माहित आहे? Yes, sir. Do you know toothpick? दाताची कोरणी, दातात अन्नाचे जे कण असतात ते आपण अडकलेले काढतो. Yes, sir. Yes, So sir. here they have asked how many uncommon uses you can you come up with the toothpick.
आता एकच टूथपिक आहे, टूथपिकचं एकच काम आहे, टूथपिक दातामधले जे काही अन्न आहे ते पिक करायचे, काढून टाकायचे अन्नाचे कण. बट कॅन यू यूज इट फॉर मल्टिपल ऑपरेशन्स? तुम्हाला हे वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळ्यासाठी वापरता येतील का? येतील का? Yes, sir. And tell me whether it is example of divergent thinking or convergent thinking. Divergent. Divergent thinking. इथं लिहिलेलं पण आहे आणि डायव्हर्जंट काय, बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट मेनी सोल्युशन्स. ओके. सेकंड, हाऊ माइट लाईफ डिफर फ्रॉम नाव इन 2050? वी आर इन 2022. आफ्टर 27 years कसं असेल भोवतालचं जग? कॅन यू इमॅजिन अँड कॅन यू थ्रो सम लाईट ऑन इट बाय युअर इमॅजिनेशन? 2050 मध्ये कसं असेल? काय असेल 2050 मध्ये? Whether student will come to college, whether student will give the descriptive examination, whether jobs will be made available, or everyone will survive on entrepreneurship. In 2050, whether agriculture, it is the traditional one, or some the good kind of the developments will be done in agriculture. 2050 मध्ये माणूस जे रोजचं जगण्याचं जेवतोय तो जेवेल का नाही, इथपासून तुम्ही कशा पद्धतीने विचार करू शकता. वन स्टुडंट आन्सर्ड हिअर इन द चॅट बॉक्स दॅट द रोबोट्स विल कम अँड रोबोट्स विल हेल्प टू पीपल. मग रोबोट्स विल हेल्प टू पीपल म्हणजे मग माणसं त्यांचं जे पूर्ण आयुष्य आहे ते रोबोट बरोबरच काढतील का? रोबोट त्यांना कुठल्या कुठल्या कामामध्ये हेल्प करेल? Whether doctors may be robots, whether engineers will be robots, okay, whether robot will encroach our life. मग ते ट्रान्सफॉर्मेशनचा जे सिनेमा आला होता, गाड्या लगेच रोबोट मध्ये कन्वर्ट होतात, रोबोट गाड्यात कन्वर्ट होतात. Whether such kind of the multiple robot choices will be available to we people, or you on all such things you need to concentrate. Social, economical, political. What will be the situation in the 2050? You can think on different direction, and such all things are based on your assumptions. तुमच्या बेसिक assumption वर ह्या सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत. तुम्हाला जर आजची ग्रोथ माहित असेल तर त्या ग्रोथ वर आधारित पुढची ग्रोथ तुम्ही ठरवू शकता. मीन्स द ॲव्हरेज एज ऑफ टुडेज इरा, as far as age is concerned, in today's era, average age of the human being is considered as a 70. What will be the average age of the human being in 2050? Is it increase? It will increase, or it will decrease, or it will remain as it is? On that particular thing, you need to throw a light. What is your opinion? Now, almost in India, I think the last war means I'm not talking about the attacks, I'm talking about the war with some country. That war, as far as my knowledge is going to be concerned, was in between India and Pakistan, and that was known by the name of Kargil war. If I am incorrect, please correct me. Okay. Yes, sir. So after that, up till now, no such a big war is taken place. But now Russia and Ukraine, that particular thing is going on, and whole world is looking towards this problem like a threat. Now, if the third world war will start, and after third world war, whether all world will be in a position to fight again the war against anybody? No, sir. Yeah, because nowadays many countries are equipped with the atomic weapons, nuclear weapons, okay, then bio weapons. So that will be the big war. Now in 2050, how this strategy will be? Which nation will may alive in 2050 if world war will happen? Such thinking is the example of the divergent thinking. Okay, now some convergent thinking. First question is, should I pursue a career in a teaching or counseling?
Can I be a good teacher or good counselor? You need to ask this question to yourself. मी एखादा चांगला शिक्षक होऊ शकतो का? काउन्सिलर होऊ शकतो का? आता शिक्षक म्हणजे तुमच्या पुढे ऑप्शन आहे, यू आर द इंजिनिअरिंग पीपल, सो you need to complete the M.Tech. You should have interest in the research so that you can complete your PhD and you can join a teaching profession. Whether I have interest in the further education, whether my communication is good, on such things you can process, you can go for such thinking process, and out of that you can reach to the conclusion, yes or no. Only one solution will be there, हो किंवा नाही. त्या एकाच सोल्युशनला आपण पोहोचतोय. दॅट विल बी कॉन्व्हर्जंट थिंकिंग प्रोसेस. इन व्हॉट वे इज ग्रीक मायथॉलॉजी सिमिलर टू इंडियन मायथॉलॉजी? ग्रीक मायथॉलॉजी आणि इंडियन मायथॉलॉजी ह्याच्यामध्ये काही कोणत्या अशा गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळं त्या दोन्ही सेम आहेत? ओके, आता ते सेम आहेत म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये देवाचा उल्लेख आहे, पुराण आहे. मायथॉलॉजी मीन्स पुराण. त्याच्यामध्ये देवाचा उल्लेख आहे, त्याच्यामध्ये दानवाचा उल्लेख आहे. जे भारतीय पुराण ह्याच्यामध्ये आहेत तेच ग्रीक मायथॉलॉजी मध्ये आहे. बरेचसे इन्सिडेंट्स आहेत ते एकमेकाशी सिमिलर आहेत. सो इट इज रिलेटेड विथ द ग्रीक मायथॉलॉजी. So these are the examples, and here we can go for one video link where you can see the Greek convergent and divergent thinking process. So this is all about our third assignment, convergent and divergent thinking process. Now what you will have to do, you will have to take a page, you will have to write 2 examples of the convergent thinking, 2 examples of the divergent thinking, and you will write the solution. And you need to explain it, okay, by in your own language. Okay, तुमच्या स्वतःच्या लँग्वेजवर तुम्हाला कॉन्व्हर्जंट थिंकिंग आणि डायव्हर्जंट थिंकिंगचे सोल्युशन काढायचे. कुठलेही साधे सोपे प्रॉब्लेम घ्या. मी सांगितलेले प्रॉब्लेम घेतले तरी चालतील की बाबा आय वॉन्ट टू लॉन्च अ आईस्क्रीम बिझनेस, इन विच सीझन आय शुड गो फॉर. यू विल हॅव टू राईट द आन्सर समर, आणि त्याच्या खाली तुम्ही उत्तर लिहायचं बिकॉज in winter season and in rainy season there is a less sale of the ice cream. एका वाक्यात उत्तर आहे. अर्ध्या पानात, अर्धा ते 1 पानामध्ये ही तुमची जी काय असाइनमेंट होते ती असाइनमेंट होते आणि ती असाइनमेंट तुम्हाला सबमिट करायची आहे. विल यू डू इट? Yes, sir. Yeah. So friends, now we will find out or we will go for the next assignment, and that assignment on 4th topic, that is assignment number 4. And this assignment number 4 or the 4th topic which we are going to discuss, it is related with this our third assignment, thinking process related assignment hai. And that particular assignment is on brainstorming. Okay, brainstorming म्हणजे काय? brainstorming म्हणजे मसलत, चर्चा. आपल्या घरामध्ये अनेक प्रसंग घडतात की जिथे आपण ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस करतो. वन थिंग यू विल हॅव टू कीप इन युअर माइंड, वी हॅव गॉन फॉर ऑल दोज प्रोसेस. ब्रेनस्टॉर्मिंग, त्यानंतर बाकीचे जे काही कॉन्व्हर्जंट, डायव्हर्जंट, वी हॅव गॉन फॉर ऑलरेडी. ओके, बट यू नीड टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीज ऑल पॉइंट्स. जस्ट अ मिनिट. So brainstorming means sometime we alone or sometime a group of people meet together, and for which purpose they are meeting together? To generate new ideas or the solution around a specific domain of interest by removing inhibitions. Okay, they are thinking freely and many spontaneous ideas are coming out. A simple thing I want to ask you, have you ever participated in the marriage ceremony from your family member or of your family member? तुमच्या घरामध्ये एखादा भाऊ आहे, बहीण आहे, मामाचा मुलगा आहे, मामाची मुलगी आहे, काका आहेत, आत्या आहेत, मामा आहेत, मावशी आहे, त्यांच्या कुणाच्या मॅरेज सेरेमनी मध्ये ऍक्टिव्हली तुम्ही कधी पार्टिसिपेट झालाय का?
Yes, sir. Yes, sir. Have you participated actively? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. And you can see the process of all marriage ceremony, from fixing of the marriage to completion of the all post marriage processes. एखादा विवाह ठरवण्यापासून तो विवाह पूर्ण करून त्यानंतरचा आता बऱ्याच मध्ये आपल्या याच्यामध्ये आपण ते लग्न वगैरे झाल्यानंतर देवतांचं वगैरे दर्शन करून घेतो, पूजा वगैरे घालतो. या सगळ्या प्रोसेस पर्यंत have you seen there are many times brainstorming process is happening? Am I correct? Yes, sir. For example, at the beginning, when proposal will come about the marriage from the groom side, okay, or bride side, वर किंवा वधू कडून ज्यावेळी प्रपोजल येतं, then we are starting the thinking process. मग बाबा कशा पद्धतीनं हो म्हणायचं, नाही म्हणायचं, कोणाला सगळ्यांची पसंती पाहिली जाते, शिक्षण पाहिलं जातं, बऱ्याचशा गोष्टी पाहिल्या जातात, एकमेकाला अनुरूप आहे का नाही ते पाहिले जातात, दोन्ही फॅमिली कशा आहेत ते पाहिले जातात, त्याचं कल्चर कसं याची माहिती काढली जाते, ओके, त्यांचे ट्रेडिशन्स काय त्याची माहिती काढली जाते. अँड देन by that discussion we are reaching to one conclusion: yes, we will fix that marriage. And then our family is sending, or our family is accepting the decision from the other side. मग दोघांचंही फिक्स झालं की मग पुन्हा पुढे परत एकदा ब्रेनस्टॉर्मिंग सुरू होतं की when marriage is going to be happen, who will go for arrangement of that marriage. आता दोन खूपच लांबच्या पार्ट्या असतील, यांना या गावावरून त्या गावावर येणं अवघड आहे, त्यांना त्या गावावरून त्या गावावर येणं अवघड आहे. मग आपले पाहुणे मंडळी ज्या गावात जास्त आहे तिथं एखाद्या मधल्या तिथं आपण तो विवाह लावून देऊ शकतो का, याबद्दल ब्रेनस्टॉर्मिंग होतं. देन which the place we will have to book for the marriage, that is the brainstorming process. खूप विचार होतात, खूप चर्चा होतात, मल्टिपल चॉईस त्याच्यामध्ये घेतले जातात आणि त्यापैकी एक फायनल केलं जातं. Means the brainstorming process is the combination of many convergent and divergent thinking process. So convergent and divergent thinking process is related with the brainstorming. Through brainstorming only we can go for many ideas. मग आता बँड वाजवायला बोलवायचं साधा, then we have many options. बरेचसे जे हौशी असतात ते म्हणतात नाही याच कंपनीचा बँड पाहिजे, तोच डीजे पाहिजे, मग हे असंच पाहिजे, मग ते तसंच पाहिजे. देन लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज हॅपनिंग व्हेन वी आर परचेसिंग दी क्लॉथ्स. ओके, क्लॉथ्स ज्याला आपल्याकडं आपल्या भाषेमध्ये आपण काय म्हणतो, बस्ता बांधणे. हॅव यू फॅमिलियर विथ दिस वर्ड? Yes, sir. या. सो इन द क्लॉथ चुझिंग सेरेमनी, ती सेरेमनीच आहे आपल्यासाठी. कारण बघा बऱ्याच वेळा हे कपडे घ्यायला many people from the family are gathering in one big place. As far as Pandharpur is concerned, yesterday I went to HP Doshi Cloth Center. Do you know HP Doshi Cloth Center? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. I went there to purchase a Yes, sir. cushion, some pillows. Okay, मला काही उशा खरेदी करायच्या होत्या. And my thinking was convergent. I need to go in HP Doshi. I will have to see many varieties of the pillow and two nice designed pillow which should be affordable to me. Affordable to me means उगीच छान दिसते पिलो आणि किंमत किती विचारली आणि त्याची किंमत सांगितली 1000 रुपये. So I am not going to buy it, but affordable pillow I want to purchase one pair of pillow. एक जोडी घ्यायची होती मला फक्त सिंगल घ्यायची नव्हती. So I went there. And I have waited over there for almost 5 to 7 minutes. No problem at all. I was just looking towards different cloths over there. So I have managed that 7 minutes. But why I required 7 minutes over there? Because salesman was not available. And why salesman was not available? Because many salesmen, 4 to 5 salesperson, they were busy with one family and almost 10 to 15 members were there to purchase the
क्लॉथ्स ऑफ ब्राईड. 10-15 जण तिथे आले होते आणि लग्नासाठी ते त्या ठिकाणी बस्ता खरेदी करण्यासाठी जमले होते. जस्ट अ मिनिट. सो 10 to 15 people were there and they want different variety for them and they want to purchase it, and almost you know that we are wearing nowadays designer cloths in the very very fancy cloths in such kind of the ceremony. So every people, they were choosing one, they are looking at how it looks, how it will, whether it will look beautiful on me or not. They are trying many ways. ते जायचे आतमध्ये चेंजिंग रूम मध्ये, चेंज करून बाहेर यायचे, कसं दिसेल ते पाहायचे. ती जी काही वधू होती त्या वधूला सुद्धा जर ती एखादा शालू पसंत आला तर ती थोडीशी अशी गुंडाळून वगैरे ती कशा पद्धतीने दिसेल याचा अंदाज ते घ्यायचे. सो मेनी पीपल वेअर कमिंग टुगेदर ओव्हर देअर अँड दे वेअर सजेस्टिंग डिफरंट थिंग्स. साडी एखादी पसंत करायची, कुठली घ्यायची, मग कुणी म्हणायचं ही व्हरायटी घ्या, ती व्हरायटी घ्या, ती व्हरायटी घ्या, ती व्हरायटी घ्या. मग ते म्हणायचे ही व्हरायटी दाखवा. मीन्स मेनी ऑप्शन्स वेअर अवेलेबल. आणि मग त्यातनं लोकांच्या मताने कुठली चांगली दिसेल आणि स्वतःला जी चांगली वाटेल अशी एखादी साडी, एखादा ड्रेस ते चूज करायचे आणि साईडला ठेवून द्यायचे. अँड इन धिस वे वी आर गोइंग फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस that is known as the brainstorming process. When you want to decide some career, what is happening? Your parent, your elder sister, brother, or some family members, they are sitting together and they are deciding. बाबा तुम्हाला 10वीला एवढे मार्क पडले, मग आर्ट्सला जाणार का, कॉमर्सला जाणार का, सायन्सला जाणार. मग काही केसेस मध्ये विचारलं जातं तुला काय व्हायचंय, मग तुम्ही सांगता मला इंजिनियर व्हायचंय. देन यू नीड टू गो फॉर द सायन्स. मग सायन्स मध्ये गेल्यानंतर वन्स अगेन ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ऑल्सो हॅपन ओव्हर देअर. सायन्स मध्ये एकदा गेलो आपण आणि मित्र एकत्र बसतो, मग बायोलॉजी ठेवायची का नाही, का फक्त पीसीएम वर कॉन्सन्ट्रेट करायचं. मग पीसीएम कॉन्सन्ट्रेट केल्यानंतर उरलेले जे 3 सब्जेक्ट आहेत त्यात इंग्लिश कंपल्सरी आहे, एक लँग्वेज घ्यावी लागते. मग तो तिसरा सब्जेक्ट कुठला घ्यायचा, जॉग्राफी घ्यायची, सायकोलॉजी घ्यायची, का कुठला अजून दुसरा ऑप्शन आपल्याला अवेलेबल आहे तो घ्यायचा. वी आर डुईंग ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन इट and we are reaching to one conclusion. Friends, brainstorming is very very fantastic and very ancient process. ही जी काही ब्रेनस्टॉर्मिंग आहे ही पुरातन काळापासून चालत आलेली प्रोसेस आहे. ती काही आता नव्यानं फाइंड आउट झालेली नाही. चर्चा करण्याची पद्धत ही फार पुराणी पद्धत आहे आणि त्या पद्धतीनंच बऱ्याच वेळा ज्ञानदान केलं गेलं. लक्षात घ्या. You might have learned that or you might have heard that many conferences are organized. मराठी साहित्य संमेलन, नाट्य संमेलन, त्यानंतर इंजिनिअरिंगच्या कॉन्फरन्सेस, चर्चासत्रे, जागतिक परिषदा, हे शब्द तुम्ही ऐकले असतील. हॅव यू हर्ड इट? Yes, sir. So these are the platforms where such a brainstorming is happening. ते प्लॅटफॉर्म आहेत ज्या प्लॅटफॉर्मवर हे अशा पद्धतीचं ब्रेनस्टॉर्मिंग हे कंटिन्युअसली होत असतं. दे आर कमिंग ओव्हर देअर विथ सम थीम. एक चर्चेचा विषय असतो काहीतरी आणि तो विषय समोर ठेवून लोकांना ह्याच्याबद्दल काय वाटतं किंवा लोकांनी याच्याबद्दल काय केलंय, ह्याचे प्लस काय आहेत, ह्याचे मायनस काय आहेत, वेदर इट इज सुटेबल फॉर अस ऑर नॉट, ऑन दॅट पर्टिक्युलर ऑल पॉइंट्स these people are brainstorming. ओके. कोविडचा प्रॉब्लेम आला, जगातले सगळे जे काही नेते वगैरे आहेत ते एके ठिकाणी आले आणि त्यांनी ठरवलं की विच आर दी सिक्युरिटी मेजर्स, काय केलं पाहिजे या कोविड पासून सुरक्षा करण्यासाठी. देन डिफरंट सायंटिस्ट फ्रॉम डिफरंट नेशन आर वर्किंग ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, दॅट इज कंट्रोल ऑन कोविड. आणि त्याच्यामधून जे जे काही चांगलं झालं ते एकमेकाच्या देशांनी एकमेकाला शेअर केलं. अँड दॅट्स वाय इन इंडिया इट इज पॉसिबल दॅट वी आर स्टील अलाइव्ह अँड विटनेसिंग दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. यू जस्ट इमॅजिन दॅट इफ द कोविशिल्ड or that co-vaccine, such doses would not be there,
what would be the situation of the world? किती जणांना त्याची लागण झाली असती, त्याचे किती नुकसान झाले असते. आणि तुम्ही पाहिलंय की मोठमोठे श्रीमंत समजले जाणारे कित्येक खानदान, खानदान हा शब्द मुद्दामून वापरतोय मी, कित्येक कुटुंब या कोविडमुळे देशोधडीला लागलेले आहेत. 70-80 लाख रुपये फॅमिली ऍडमिट झाल्यानंतर वाचवण्यासाठी त्यांना खर्च करावे लागलेले. कितीतरी साध्या मध्यमवर्गीय फॅमिलीमध्ये जे काही पैसे सेव्हिंग मध्ये ठेवले होते, किती असतात मध्यमवर्गीय फॅमिलीमध्ये सेव्हिंग मध्ये किती पैसे असतात? 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 3,00,000. हे सगळे पैसे त्यांच्या ट्रीटमेंटमध्ये गेलेले आहेत. आणि तरी सुद्धा माणसं हाताला लागलेली नाहीत, म्हणजे डेथ झालेली अशा माणसांची. सच मेनी एक्झाम्पल्स यू माइट हॅव experienced unfortunately in our day-to-day life. Is it true or is it false? True, sir. Yes. Sir. So you just imagine की ब्रेन स्टॉर्मिंग मुळे याच्यावर कंट्रोल करणं, ह्याच्यावर सोल्युशन मिळाले आणि त्याच्यावर कंट्रोल करणं हे पॉसिबल झालं. नाव आय वॉन्ट टू टेल यू द सोशल मीडिया ग्रुप्स or many sources in the social media are now sources of brainstorming. तुम्ही बघा, फेसबुकची कुठली तरी पोस्ट बघा, पॉलिटिकल पोस्ट बघा, सोशल पोस्ट बघा, प्रत्येक माणसाने त्याच्या संदर्भामध्ये, त्या विषयाच्या बाजूनी, त्या विषयाच्या विरोधात किंवा त्रयस्थपणे म्हणजे आयसोलेटेड पार्ट मध्ये त्याच्यावर काही कमेंट केलेली असते. कुठला तरी अभिनेता येतो, काहीतरी ट्विट करतो, त्याची एक बातमी फेसबुकवर येते, ती फेसबुकवर आली की आपण ती बातमी वाचतो, आपल्याला त्याच्याबद्दल काय योग्य वाटतं आपण ते कॉमेंट मध्ये टाईप करतो. अँड व्हेन यू विल रीड such all comments, you will come to know that people are keeping their thoughts over there in a different manner, in different words. Okay, have you seen yesterday's Shiv Jayanti ceremony which we have celebrated in our institute? Yes, sir. Yes. Okay, so you might have seen that particular online streaming was shared by many people, and many people have post their comments on that particular video. बऱ्याच जणांनी जय भवानी, जय शिवराय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. Means there was a brainstorming and everybody was in favor, in love with the personality of Chhatrapati Shivaji Maharaj. And that's why with very respectful manner everybody has reacted on that particular post, responded to that particular post. Okay, so on such platforms many things are coming out, people are suggesting their own ways. Okay, sometime in our WhatsApp group we are in need of some information. आपण काहीतरी मेडिकल इमर्जन्सी येते आणि आपण आपल्या एखाद्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर तिथे टाईप करून टाकतो की बाबा I need the help. And what help you need? I need the blood of group A positive and it is unavailable in Pandharpur, suppose. Then immediately some good person will come out by their own voluntarily and they are giving reply to you that contact to this and this blood bank, or I am A positive and I am ready to donate my blood. Where I need to come, please inform me. So we can find out the solution on such platforms where we can go for the brainstorming process. If you want to organize something, then we will have to go for in advance meeting, and that meeting is nothing but the brainstorming process many times. If we want to attack on our enemy, all the leaders of those soldiers are coming together, and these all major brigadier, they are sitting over there, they are preparing the plan, and that plan is coming out of brainstorming. कुठं हल्ला केला पाहिजे, केव्हा केला पाहिजे, कसा केला पाहिजे, तिथपर्यंत कसं पोहोचलं पाहिजे, मग तिथं आपले कोण लोक आहेत का, तिथले ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन काय, आपण ज्यावेळी जाणार तिथं काय सिच्युएशन असणार आहे याची इमॅजिनेशन मांडणं आणि त्यानुसार सगळ्या गोष्टींचं नियोजन करणं. सो मीन्स इन द प्लॅनिंग प्रोसेस, इन थिंकिंग प्रोसेस, दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग इज always require. Okay, then this particular term म्हणजे हे फार
खूप काळापासून चालत आलेलं आहे. बट द टर्म ब्रेन स्टॉर्मिंग इट वॉज पॉप्युलराइज्ड बाय अलेक्स फॅक्टनी ऑसबॉर्न इन 1953 इन हिज बुक अप्लाइड इमॅजिनेशन. हे जे कोणी महोदय आहेत त्यांनी अप्लाइड इमॅजिनेशन नावाचं एक बुक आणलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी हे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक जी काही आहे ती सगळीकडे फेमस केली. म्हणजे त्यांनी काय केलं, जी प्रोसेस पूर्वी खंडित पद्धतीने चालत होती किंवा ती लॉजिकल वेने चालत नव्हती, त्या प्रोसेसला एक लॉजिक दिलं, त्या प्रोसेसला एक काय म्हणतात त्याला परिमाण दिलं, त्या प्रोसेसला एक सिस्टमॅटिक वे दिला. अँड थ्रू दॅट सिस्टमॅटिक वे इफ यू विल गो फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग then you can find out many solutions. Okay, so there are two types of the brainstorming. One is individual brainstorming and second one is the group brainstorming. दोन टाइप आहेत ब्रेनस्टॉर्मिंगच्या. इंडिव्हिज्युअल ब्रेनस्टॉर्मिंग म्हणजे एकटा बसायचा आणि विचार करायचा. तुम्ही केलाय कधी असा इंडिव्हिज्युअल ब्रेनस्टॉर्मिंगचा प्रकार? Yes, sir. Yes, sir. कॅन यू गिव्ह मी द एक्झाम्पल ऑफ इट? सर मी एक कवयित्री आहे आणि जेव्हा मी कविता सुचवते त्यावेळेस मी इंडिव्हिज्युअल विचार करते. Absolutely correct. When we want to go for some creative ideas, okay, and can you tell me whether writing a poem is a convergent process or divergent process? Convergent. Yes, absolutely correct. It is convergent. Why it is convergent? Because many thoughts are coming in mind, many words are coming in our mind, but we need to arrange a correct word over there. And when we will arrange a correct word, that will be more catchy. तो ज्यावेळी आपण तिथे शब्द बरोबर पाहतो त्यावेळी आपल्याला ते अजून कॅची वाटायला चालू होतं, ते अजून गुणगुणावं असं आपल्याला वाटतं. त्याच्यामध्ये काहीतरी मिनिंग असतं, कधी कधी त्याच्यामध्ये म्युझिक असते म्हणजे मेलडी असते. अँड it appeal to our personality. Okay, so the writing a poem is a convergent thinking and it is coming out through the individual brainstorming process. Okay, can from boys side anybody will give me the correct example of individual brainstorming? Boys side का तुम्ही विचारच करत नाही? सर जेव्हा पेरेंट्स खवळतात तेव्हा का खवळले म्हणून त्यासाठी मी विचार करतो. Yes, actually I want to discuss this point, very fantastic point. So now you are quite mature, but at some time individual brainstorming is required. Why it is required? If you are preparing a picture in the drawing competition सुरू आहे, तुम्हाला चित्र काढायचंय, विषय दिलेला आहे महाराष्ट्रातले किल्ले. Then what you are doing, you want to recall some pictures from the of the fort, or तुम्ही जर एखाद्या किल्ल्याला विजिट केली असेल तर तिथला एखादा सीन तुम्ही डोळ्यापुढे आणण्याचा प्रयत्न करता, and you are immediately start to drawing it on the paper and the picture is come out. Then you will decide what should be the color combination. According to that you are providing the color. That is the individual brainstorming process. Second brainstorming process is of the group brainstorming, and generally in the family up till now we have gone for it. किंवा आता गणपतीचं मंडळ आहे, गणपतीचा उत्सव करायचा आहे, तर मंडळामध्ये तुम्ही सगळे तरुण कार्यकर्ते एकत्र येतात आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग करता की यावेळी लेझिम पथक आणायचं का, झांज आणायचा का, ताशा आणायचा का, मग यावेळी कुठल्या कुठल्या कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज करायच्या, मग अध्यक्ष कोण असणार, उपाध्यक्ष कोण असणार. That is the group brainstorming. Or in the family we have discussed many example amongst our family. That is the group brainstorming process. Okay, here we are discussing it from the engineering point of view. मग आता इंजिनिअरिंग मध्ये काय होत असतं, इंजिनिअरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग you might have seen in the movie Mangalyaan. Have you seen that movie? Yes, sir. Yes, sir. The star cast is Vidya Balan, Huma Yes. Qureshi, Yes, sir. Akshay Kumar, Dilip Tahil, etc., etc. And they have shown
द स्टोरी ऑफ मंगलयान. ओके, की अत्यंत कमी खर्चामध्ये त्यांना प्रॉब्लेम काय सांगितलेले असतात, तुमच्याकडे बजेट जास्त नाही. त्यांना माणसं कुठली दिलेली असतात, जी अशी काही एक दोन माणसं जी वैतागलेली आहेत किंवा ते एंड मध्ये आहेत आता त्यांच्या सर्व्हिसच्या, अशी माणसं दिली जातात. मोस्टली देर आर लेडीज. ओके, तर ते लेडीज जास्त का दिल्या जातात, की बाबा त्यांना आता काय काम नाहीये, ह्याच्याबरोबर जोडून दिलं, केलं काम केलं, नाही केलं, म्हणजे एका वेगळ्या अप्रोचनी माणसं त्यांना असाइन केली जातात. बट दे वेर very much successful to construct that particular rocket and they have launched it successfully in the space. तरी त्या ग्रुपनी, जो ग्रुप काही काम करणार नाही अशा पद्धतीनं एस्टॅब्लिश केला होता, ते चांगलं काम करून दाखवतात. And you might have seen that there are many scenes of their मीटिंगचे कितीतरी सीन आहेत. पहिल्या सीन मध्ये ते अक्षय कुमारला बोलून सांगतात हे आपल्या भारतीय लोकांच्या पॉसिबिलिटीचं काम नाही, मग तुला किती त्यातनं पैसे तुला लागणार आहेत, तो आधीचं बजेट सांगतो, मग तेवढे पैसे पॉसिबल नाहीत. मग ते म्हणतात एवढे पैसे आपल्याकडे शिल्लक आहेत, ते पुन्हा खर्च नाही केलं तर परत जाणार आहेत, ते परत जाण्यापेक्षा तू खर्च करून टाक आणि तू एवढ्यामध्ये ते काम बसव. सगळे सायंटिस्ट असतात तिथं, त्या सगळ्या सायंटिस्टचं तिथं डिस्कशन दाखवलेलं आहे. दॅट इज द ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग. जेव्हा तो प्रोजेक्ट लॉन्च करायचा असतो त्यावेळी मनासारखं काम होत नसतं. मग अक्षय कुमार सगळ्या त्याच्या टीममेट्सना घेऊन इन्स्पायर करतो. दॅट वॉज द ग्रुप ब्रेनस्टॉर्म. ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस. सो इन द इंजिनिअरिंग ऑल्सो द थिंग्स आर गोइंग ऑन. At every week in our college, at the department level, we are going for the group brainstorming process by taking different subjects. आम्ही काय करत असतो, शिक्षक सुद्धा HOD बरोबर ह्या मीटिंगला बसत असतो. and that meeting is nothing but the group brainstorming. एखादा टास्क आहे, how to fulfill that particular task, complete कसं करायचं टास्क. Now you might have seen about the scholarship process. Have you experienced it in our college? Yes, sir. इतके दिवस काय होतं स्कॉलरशिपची प्रोसेस शाळा महाविद्यालयामध्ये. शिक्षक नुसतं सूचना द्यायचे, एखादा फॉर्म तुम्हाला सांगायचे, त्याला कागद सांगायचे, ते भरून आणून ऑफिसमध्ये द्या म्हणा. एम आय करेक्ट? Yes, sir. बट नाव इन स्वेरी हॅव यू सीन द डिफरंट अप्रोच? Yes, sir. प्रत्येक 20 ते 22 विद्यार्थ्यांमागं एक मेंटर टीचर आहे. अँड दॅट मेंटर टीचर वॉज कंटिन्युअसली कॉलिंग यू and asking about what is the scenario, what is the scene as far as your scholarship form is going to be concerned. आणि मग तुम्ही त्यांना सांगत होता, सर फिलअप झाला, माझा आधार लिंक व्हायचं राहिलंय, माझं बँक अकाउंटला ते करायचं राहिलंय, माझं हे इकडं करायचं राहिलंय, माझं ते तिकडं करायचं राहिलंय, सर एवढं झालंय, मग सर मी इथं काय टाकू, कुठल्या स्कीमला अप्लाय करू. एम आय करेक्ट? Yes, sir. And you can see that जेवढे काही विद्यार्थी ऍडमिट झालेले आहेत त्यापैकी जवळजवळ 5 ते 10 विद्यार्थीच राहिलेत ज्यांचा हे काही स्कॉलरशिपचा फॉर्म आहे तो फिल करायचा. आणि त्यांची काय प्रॉब्लेम, त्यांचा प्रॉब्लेम हा स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करायचा नाहीये, त्यांचा बेसिक प्रॉब्लेम आहे दे डोंट हॅव डॉक्युमेंट्स अँड दे आर इन प्रोसेस टू गेट इट द डॉक्युमेंट्स अँड टू फुलफिल दॅट फॉर्म ऑफ द स्कॉलरशिप. सो दिस वॉज ऍक्च्युअली अ बिग टास्क. एकट्या सीसीला जर 60 विद्यार्थ्यांचं करून घ्यायचं म्हणलं तर इट वॉज नॉट इझिली पॉसिबल, बिकॉज सीसी हॅज टू डू टीचिंग, सीसी हॅज टू कीप द अटेंडन्स रेकॉर्ड, सीसी हॅज टू इन्फॉर्म यू ऑन अबाउट डिफरंट सेशन, अबाउट शेड्यूल, CC has to adjust the load if teacher will not present on that particular day. CC need to take care about your attendance record, your teaching diary. Many work is assigned to CC. So when through group discussion or brainstorming, that particular solution has came out ki baba apan mentor teacher देऊया आणि ते मदत करतील. And what happened? The process is very effectively and efficiently done. पालकांनाही त्याचा फायदा झाला. तुमचे स्कॉलरशिप फॉर्म तुमच्या मागे लागून भरल्या गेल्यामुळे त्यांचे जे काही पैसे आहेत ते पैसे वाचलेले आहेत. Because if you will not in a position to fill the scholarship form, you need to pay money from your pocket. शाळा कॉलेजचं वेगळं होतं. तिथली जी काही फी होती ती शाळेपर्यंत तर मला वाटतं फ्री ऑफ कॉस्टच होती. 12वी पर्यंत मुलींना फ्री ऑफ कॉस्टच होतं. पण त्यानंतर काही जणांना जर ते ऍप्लिकेबल होत असेल तर तिथं फी भरणं गरजेचं होतं. सो इट इज द बेनिफिशियल प्रोसेस.
And how that solution is coming out? It is coming out through the group brainstorming. Okay, so in many companies also they are going for the group brainstorming process. बऱ्याच कंपन्यांमध्ये सुद्धा ते त्यासाठी जातात. So here in individual brainstorming process, it is your own process. You need not to think about remaining people. दुसरी माणसं याच्यामध्ये काहीच बोलत नाही. तुम्ही तुमच्या मनामध्ये तुमचा विचार चालू आहे की मला आता पुढच्या आठवड्यामध्ये काय करायचंय, कुठले टेस्ट आहेत, मला कसा अभ्यास करायचा आहे. आता तुम्हाला कसा अभ्यास करायचा आहे याचा विचार तुम्ही करत असताना वडिलांनी अंतर्ज्ञानाने ओळखलं आणि तुम्हाला सांगितलं की बसून अभ्यास कर, असं कधी घडत नाही. बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑन आवर ओन. ओके, देन we are most of the time choosing the comfortable place to sit and think. आपण निवांतपणे गच्चीवर, जिन्यात, हॉलमध्ये कोणी नसताना एकटं किंवा आपल्या रूम मध्ये आपल्या आवडीच्या एखाद्या ठिकाणी, आपण क्रीडांगणावर खेळायला गेल्यानंतर तिथे एखाद्या ठिकाणी, एखाद्या बागेत आपल्याला कम्फर्टेबल वाटेल अशा ठिकाणी बसतो आणि आपण त्याच्यावर थिंकिंग करतो. का असं झालंय कोणाचं? भर चौकामध्ये गेलाय आणि तिथं बसून पठ्ठ्या विचार करायला लागलाय की आता आपल्याला काय करायचं. वेदर सच सिनेरियो इज देअर? नो, तसं नाहीये, तसं अजिबात नाहीये. आपण आपल्याला कम्फर्टेबल वाटेल अशा आपल्या कम्फर्ट प्लेसला जातो and we are sitting and we are thinking. Some people have their own study room. Many people, those who are involved in the thinking process many times, they have own their study rooms. त्यांची स्वतःची एक अभ्यासाची खोली असते. And in that study room there is no any bed etc arrangement, only table, chair, books, notebooks, writing material etc etc. They are sitting over there, they are thinking over there, they are studying over there. So they want such a space where they can think individually. त्यांना कोणाचा डिस्टर्बन्स चालत नाही, दार लावून घेऊन अभ्यास करत चालू असतो. So for the individual brainstorming, such comfortable place we always prefer. Okay, and why we are always preferring such places? To minimize the distraction. बाहेरचा काहीतरी आवाज येतोय, कोणतरी ओरडतंय, कोणतरी काहीतरी काम सांगतंय, कोणतरी येरझाऱ्या घालतंय, अशा गोष्टीमुळे आपण डिस्टर्ब होतो. अँड वी वॉन्ट टू अवॉइड द डिस्टर्बन्स अँड वी वॉन्ट टू फोकस ऑन दॅट प्रॉब्लेम. ओके, वी हॅव सम माइंड मॅप्स रिलेटेड विथ दॅट and we are developing idea to solve that particular thing. उद्या शाळेमध्ये टेस्ट आहे, ती दुसऱ्या धड्यावर आहे, मी दुसऱ्या धड्याचा अभ्यास एकटा बसून करतोय. आय डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ द डिस्टर्बन्स थ्रू आउट द सेशन. कारण त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याच्यामध्ये थिअरी आहे, त्याच्यामध्ये डेरिव्हेशन्स आहेत. आय नीड टू प्रिपेअर माय ऑन माय ओन. अँड इफ कंटिन्युअसली डिस्टर्बन्स विल हॅपन, देन मला तो धडा अभ्यास करायला 5 तास 6 तास लागतील. पण डिस्टर्बन्स नसेल तर कदाचित 1 तासात सुद्धा मी ते प्रिपेअर केलं असेल. सो फॉर द इंडिव्हिज्युअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज द प्रोसेस अँड दॅट इज द रिक्वायरमेंट. इन अ ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, द पीपल शुड बी फुल्ली क्रिएटिव्ह, एक्सपिरियन्स्ड अँड एन्थुजियास्टिक. तुम्ही ज्यांच्या बरोबर चर्चा करणार आहात ती सगळी माणसं सकारात्मक पाहिजेत, अनुभवी पाहिजेत आणि क्रिएटिव्ह पाहिजेत ब्रेनस्टॉर्मिंग साठी. तुम्ही ग्रुप डिस्कशन मध्ये बसलाय आणि पूर्णपणे नकारात्मक भावनेनं भरलेली माणसं तिथं असतील तर ते तुम्हाला निगेटिव्ह थिंक कडे घेऊन जातील अँड दॅट ब्रेनस्टॉर्मिंग विल नॉट बी फ्रुटफुल. किंवा तुम्ही ज्यांच्या बरोबर बसलाय त्या चर्चेला त्या माणसांना त्या विषयाचा गंधच नाही तर that discussion will not be a fruitful discussion. Means if Rohit Sharma has to decide the policy, decide the strategy about the match, then he should sit with his team members and team colleagues. रोहित शर्मा स्वतःच्या फॅमिलीला घेऊन बसला आणि विचारायला लागला की त्यांच्या मिसेसला, वडिलांना, आईला की आजच्या मॅच मध्ये मी काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतंय. ते त्याला सजेशन देऊ शकणार नाहीत. बिकॉज दे आर नॉट नोईंग अबाउट हाऊ द टीम इज गेट सिलेक्टेड, विच स्ट्रॅटेजी हॅव टू बी अप्लाइड, अपोजिशन मध्ये खेळणारा संघ कोणता आहे, मग कुणाला इन करायचं, कुणाला आउट करायचं, ओपनिंगला कोणाला पाठवायचं, मिडल ऑर्डर मध्ये कोण खेळणार. म्हणजे ज्यांच्याबरोबर तुम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करणार आहात ग्रुप डिस्कशन मध्ये ती माणसं त्या संदर्भातला अनुभव असणारी आणि क्रिएटिव्ह हवीत. देन ओनली यू कॅन गो फॉर दी फ्रुटफुल
डिस्कशन, अदरवाइज नो. आता तुमच्या फॅमिलीमध्ये तुमच्याबद्दल सगळ्यांना लव आणि अफेक्शन आहे. हा माझा पुतण्या आहे, हा माझा मुलगा आहे, हा माझा दादा आहे, हा माझा छोटा भाऊ आहे, असं तुमच्या फॅमिली मेंबरना तुमच्याबद्दल अफेक्शन आहे, लव आहे, त्यांना आयुष्याचा अनुभव आहे, म्हणून तुमचं करिअर निवडीमध्ये ते तुम्हाला ग्रुप डिस्कशन मध्ये साथ देऊ शकतात. त्यांना याच्या संदर्भात काहीच माहिती नसेल, म्हणजे सॉरी टू से, पण समजा आता एखाद्याची फॅमिली अशी आहे की जी ग्रामीण भागातली आहे आणि ज्यांचे आई वडील काहीच शिकलेले नाहीत, त्यांना कशाचं काय माहित नाही, ते फक्त शेती जाणतात. अशा वेळी तुम्ही जर त्यांच्याबरोबर डिस्कशनला बसलात तर त्यांचे फक्त दोनच बेसिक प्रश्न असणार आहेत की खर्च किती येतो आणि हे सगळं कुठं करावं लागतं. या पलीकडं तुम्ही कुठली ब्रांच निवडावी, तुम्ही इंजिनिअरिंगला जावं का, मग तुम्हाला कुठली ब्रांच निवडण्यासाठी सीईटीला किती मार्क हवेत, या संदर्भामध्ये ते गाईड करू शकणार नाहीत. जरी ते फॅमिली मेंबर असले, जरी ते तुमच्याबद्दल त्यांना अफेक्शन आणि लव असलं, बट स्टील दे कॅनॉट सजेस्ट यू दी राईट सोल्युशन थ्रू दिस थिंकिंग प्रोसेस. So always keep in mind, in the brainstorming process, you need the experience and creative people's team to explore that group discussion. Then here one thing is there, when one member gets stuck with an idea, another member's creativity and experience can take ideas to the next stage. म्हणजे ग्रुप डिस्कशन मध्ये मी बसलोय, then suppose I am a Rohit Sharma and I am deciding the strategy. And what strategy I am deciding? I want to play the T20 match against the West India team. Now that series, recently yesterday, that series is over. Have you seen the match, yesterday's match? Yes, sir. Yeah. So 3-0, India lead that series by 3-0. And suppose I am Rohit Sharma and I want to decide a strategy. What I will decide? I need to decide some things. What I will decide? I will decide that if I will win the toss, I will take batting first. Then the strategy number 2. Who will enter as a opener in this particular match? Already we have won the series, so can we replace the wicket keeper? That yesterday he has done it. We will try. We will give experience to Ishan Kishan, and he taken Ishan Kishan in 11 team. Rishabh Pant was outside. Okay. Then in first 5 overs, first 6 overs, our opener or our batsman will collect this much runs. In first 66 overs, our average should be of the 10. Means at the end of the 6th over, at least we should cross the 50 runs. Our target is definitely it is maximum, but on the ground of Kolkata, at least we should go above 170. That is the easily defendable score on the Kolkata Eden Garden ground. Then how to collect those 170 runs? Then I will start. Baba, I will collect 60 runs in first 6 overs. Then 7 over to 15th over, I will try to cross the 100 at the 12th over. Means average of the over should be 8 runs after 6 overs because field restrictions are over. Then 13 to 20 over, I will try to once again keep the average of 10 runs per over. In this way, I can reach easily above 170. That is my strategy. Okay. And how that strategy will come out? Through that particular thinking process. Suppose at the beginning only, first 6 overs, my batsman will fail to collect the runs, or my opening pair is not sufficiently experienced, and if they will get out immediately or in 1 or 2 over,
देन व्हॉट. ओके, पहिल्यांदा मी विचार केला की मी एवढे रन जमवणार आहे, पण मी या गोष्टीचा विचारच केला नाही की माझी ओपनिंग पेअर पटकन जर आउट झाली तर काय, कारण मला विकेट सुद्धा सांभाळून ठेवायचे. माझे फक्त पहिले 7 जण बॅट्समन आहेत, खालचे जे 4 आहेत ते बॉलर आहेत. त्या 7 जणांच्या साह्यानं मला 170 रन करायचे. मग काय, मी तिथं फ्रीज झालो. ओपनिंग पेअर जर पटकन आउट झाली तर मग काय, मग माझे टीम मेंबर मला सजेस्ट करतील की रोहित, इन मिडल ऑर्डर देअर शुड बी 3 एक्सपिरियन्स्ड बॅट्समन. Then I will take a decision. I will not go for the opening. I will come 1 down or 2 down. Second down. म्हणजे मी 3ऱ्या किंवा 4थ्या क्रमांकावर बॅटिंगला येईन, कारण मी एक्सपिरियन्सड आहे. विकेट जर जास्त पडायला लागले तर मला पहिल्यांदा डिफेन्स करून मी विकेट टिकवून ठेवू शकेन. आणि जर माझी विकेट टिकली तर शेवटच्या 4-5 ओव्हरमध्ये जिथं विकेटचा विचार न करता, विकेट भरपूर शिल्लक राहिल्यामुळं विकेटचा विचार न करता मला कोणती रिस्क न घेता जास्तीत जास्त धावा जमवता येतील. म्हणजे तुम्ही एखाद्या ठिकाणी ज्यावेळी स्टक होता त्यावेळी दुसऱ्यानं तुम्हाला सजेस्ट केलं पाहिजे की ओके, तुला हा प्रॉब्लेम आहे ना, देन वी विल कम आउट थ्रू दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस. दुसऱ्याने विचार केला पाहिजे हा प्रॉब्लेम आहे ना, तर तू वी विल कम आउट थ्रू दिस अँड दिस प्रोसेस. ओके, सो इन दिस वे दी ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड हॅपन. अशा पद्धतीनं ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग झाली पाहिजे. देन रूल्स फॉर कंडक्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. आता हे करण्यासाठी काही रूल्स आहेत. अँड आय वॉज टेलिंग दॅट आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग अँड व्हाय इट इज प्रोव्हाइडेड इन दिस स्लाइड. नो क्रिटिसिझम इज अलाउड ड्युरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. आपल्याकडे काय असतं तुम्हाला सांगतो, आपल्या मतानुसार जर ग्रुप मधलं कोणी बोलत नसेल तर आपण त्याला म्हणत असतो ए लय शान आहे ग बस. ओके, किंवा आपण काही बोललेलं कुणाला आवडलं नाही तर तो आपल्याला म्हणत असतो राहू दे, तुमचं तुमच्यापाशीच राहू दे, ह्याची काय सांगायची गरज नाही. सच काइंड ऑफ द क्रिटिसिझम इज नॉट अलाउड. म्हणजे ज्याला जे वाटतंय त्यांनी ते मांडावं, पण कुणी कुणावर टीका करायची नाहीये की असं झालं, तू तुझ्या मनातच असं आहे म्हणून तू असं करतोय आणि तुला ते तसंच करायचं म्हणून तू तसं करतोय. सच काइंड ऑफ द डिस्कशन शुड नॉट बी देअर. व्हॉट विल बी द डिस्कशन? मी एखादं सजेशन मांडलं तर काय होऊ शकेल आणि ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे. इथं वैयक्तिकरित्या कुणालाही दुखवायचं नाहीये. यू कॅन फॉलो दीज पर्टिक्युलर गाईडलाईन्स इन युअर डे टू डे लाईफ ऑल्सो. तुम्ही फॅमिलीमध्ये ग्रुप डिस्कशनला बसलाय, क्रिटिसाइज करू नका कुणाला तुमच्यापेक्षा लहान आहे म्हणून. किंवा आपल्या घरात आपल्याला सवय असते बघा आईला बोलायची, आई ऐकून घेते बिचारी म्हणून, आई काय सांगायला लागली, आई तुला काय कळत नाही का बस, कारण आपण त्यांच्यापेक्षा हुशार आहे असं आपल्याला वाटतं, पण फॅक्ट तशी नसते. त्यांना अनुभव प्रचंड असतो आयुष्य जगायचा, त्यांना माणसांचा अनुभव असतो, तो आपल्याला नसतो. पण आपण हे बोलून जातो कारण आपण त्यांना कन्सिडर करतो. वी आर टेकिंग देम ग्रँटेड. ओके, सो डोंट डू सच थिंग्स. समोरच्या माणसाने काही जरी बोललेलं असलं तरी सुद्धा ती गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे हे विसरून चालत नाही. आय वॉन्ट टू टेल यू वन अ स्मॉल स्टोरी. यू माइट हॅव हर्ड ऑर नॉट, आय डोंट नो. म्हणजे असं घडलेलं आहे असं बरेच जण सांगतात, हे फार फेमस एक्झाम्पल आहे. एक टूथपेस्टची कंपनी होती आणि त्या टूथपेस्टच्या कंपनीचा सेल म्हणजे त्याची विक्री ही बरेच दिवस झालं वाढतच नव्हती. ती काय जरी झालं तरी ती मनासारखा सेल व्हायचाच नाही त्यांचा. मग असं का होतंय, यासाठी ते ब्रेनस्टॉर्मिंग करायला बसले. आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू असताना ते खूप दिवस, एक दिवस पूर्ण चाललं. त्याच्या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी त्यांनी तपासून पाहिल्या, सर्वे घेतला की आपल्या टूथपेस्टचा रंग चांगला नाहीये का, लोकांना ते अपील होत नाहीये का. नंबर 2, आपल्या टूथपेस्टचा टेस्ट जी आहे ती इरिटेटिंग आहे का, की ते तोंडात घातल्यानंतर कसं तरी वाटतं असं होतंय का, त्याच्यावर पण त्यांनी सर्वे घेतला. नंबर 3, आपली टूथपेस्ट अशी काही खराब वगैरे होते का, उघडल्यानंतर काही काळानं त्याचा वास वगैरे येतो का, त्याची काही केमिकल रिएक्शन होते का, नाही. 4 नंबर, आपल्या टूथपेस्टचा काही दातांवर ऍडव्हर्स इफेक्ट होतोय का, ज्याच्यामुळे लोक ते वापरत नाहीये. अशा सगळ्या बाजू त्यांनी एक दिवस पूर्ण स्टडी करून तपासून बघितल्या. हॅव यू हर्ड दिस स्टोरी? नो सर. नो. ओके. अँड दे हॅव गॉन फॉर दिस सर्वे. त्यांनी सगळा सर्वे केला.
सर्वे मध्ये सगळे लोक म्हणत होते अरे 1 नंबर आहे तुमची टूथपेस्ट, कलर छान आहे, टेस्ट छान आहे, ऍडव्हर्टाइजमेंट छान आहे त्याच्यातल्या, आम्ही ते वापरतो, आम्ही ते खरेदी करतो, दर महिन्याला आम्ही तुमचीच टूथपेस्ट वापरतो, असं त्यांच्या बऱ्याच सर्वे मधनं समोर आलं. त्यांना सोल्युशन काही सापडेना. मग आपला सेल वाढवायचा कसा आहे, त्याच्या पलीकडे तर तो जात नाही, मग वाढवायचा कसा, हे सगळं डिस्कशन तिथं तो जो एक चपराशी होता, शिपाई होता, जो चहा वगैरे आणून द्यायचा, पाणी आणून द्यायचा, ब्रेकफास्ट आणून द्यायचा, कारण ती ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्युअसली आवर्स अँड आवर्स बसून ती चालू होती. तर त्याच्यामध्ये तो आला आणि त्याच्या साहेबांना त्यांनी सांगितलं की सर मी तुमचं सगळं डिस्कशन 1 दिवस झालं थोडं 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 ऐकतोय, मला एक कळलंय की टूथपेस्टचा सेल होत नाहीये, टूथपेस्ट खपत नाहीये, म्हणून तुम्ही सगळे टेन्शन मध्ये आहात. तो म्हणला हा बरोबर आहे. मग तो म्हणाला मी एक सजेशन देऊ का, आता तुमच्यासारखा किंवा माझ्यासारखा जर तिथं अधिकारी असला असता ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशनचा, तर तो काय म्हटला असता, लई शहाणा आहे गप्प बस, तिथं आम्ही आमच्यासारखी शिकलेली माणसं डोके फोडून बसलोय आणि तू काय आम्हाला ज्ञान शिकवणार आहे. तर तो म्हणाला, तो चांगला होता, तो प्रोफेशनल होता, तो म्हणाला येस गो अहेड, सांग तुला काय म्हणायचंय, तुझं म्हणणं मांड. त्यांनी एक म्हणणं मांडलं की सर तुम्ही फक्त एकच गोष्ट करा, खप वाढेल. तो म्हणला काय, तो म्हणला जिथून टूथपेस्ट बाहेर येते तो जो होल असतो त्या होलचा डायमीटर तुम्ही वाढवा. तुम्हाला कळलं असेल डायमीटर वाढवा म्हणल्यावर काय होईल. येस सर. होलचा डायमीटर वाढवल्यामुळे जास्त टूथपेस्ट बाहेर येईल, जास्त टूथपेस्ट बाहेर आल्यामुळं ती टूथपेस्ट लवकर संपेल आणि लवकर टूथपेस्ट संपल्यामुळं काय होईल, लोक तुमच्याच टूथपेस्टचे फॅन आहेत, लोकांनी सांगितलंय सर्वेमध्ये की तुमची टूथपेस्ट आवडते, तर ती आठवडाभर चालायच्या ऐवजी 5 किंवा 6 दिवसात संपेल, लोकांच्या लक्षातही येणार नाही. आणि 5 ते 6 दिवसात संपल्यामुळं जर त्यांना महिन्याला 4 टूथपेस्ट लागत असतील तर त्याच फॅमिलीला महिन्याला 5 टूथपेस्ट लागतील. एका फॅमिली मागे महिन्याला 1 टूथपेस्ट खपली तर अशा तुमच्या सपोज 1 लाख फॅमिली तुमची टूथपेस्ट वापरत असतील तर 1 लाख टूथपेस्टच्या जो काही खप आहे तो वाढेल. कुणी सजेशन दिलंय, चपरासी. जो माणूस इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलेलं नाहीये, बाय ऑब्झर्वेशन, जास्त टूथपेस्ट निघाली की लवकर संपणार, बाय ऑब्झर्वेशन ही हॅज सजेस्टेड such a small thing, the company has implemented that particular design and they got the required result. त्यांना जे काही ते रिझल्ट आहे ते रिझल्ट मिळून गेले. Have you understood now how the brainstorming session should be conducted? You will have to conduct it without any criticism. कसलाही क्रिटिसिझम नकोय तिथं, समोरच्याला दुखवायचं नाही अजिबात, त्याला त्याचं काही ज्ञान काढत बसायची आवश्यकता नाही, कारण कुठलाही माणूस त्याचं ज्ञान किती का असेना तो त्याच्या पद्धतीनं त्या गोष्टीवर सोल्युशन देऊ शकतो. सो फर्स्ट रूल इज नो क्रिटिसिझम इज रिक्वायर्ड. नंबर 2, क्वालिटी ऑफ आयडिया इज इम्पॉर्टंट. दर्जा फार महत्वाचा आहे. ह्या आयडियामध्ये जर काही माल प्रॅक्टिस असेल, म्हणजे काही भ्रष्टाचार असेल किंवा काही वाईट गोष्टी असतील तर त्या कृपया इम्प्लिमेंट करू नयेत. म्हणजे वर्गामध्ये मला पहिला नंबर आणायचा आहे, ब्रेनस्टॉर्मिंगला तुम्ही बसलात फॅमिली बरोबर, तर फॅमिलीनं हे सजेस्ट केलं पाहिजे की तू जास्त अभ्यास कर. फॅमिलीनं हे सजेस्ट केलं नाही पाहिजे की त्याला कसं डिस्टर्ब करता येते ते बघ तुझ्या कॉम्पिटिटरला. आयडियामध्ये ती जे आहे ते दर्जा पाहिजे, निगेटिव्हनेस नकोय तिथं. नाहीतर समोरच्याला काहीतरी इजा करायची, समोरच्याला काहीतरी हानी पोचवायची आणि त्यातनं आपलं चांगलं साधायचं, दॅट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन दी ब्रेन स्टॉर्मिंग. ओके, आय एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, पॉलिटिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग हे अशाच आयडियाने भरलेलं असतं की समोरच्या शत्रूला कसं नामोहरम करायचंय. दॅट इज नॉट आवर पार्ट. नाहीतर तुमचा परत क्वेश्चन येईल की सर मग ते पॉलिटिक्स मध्ये तर एकमेकाला खपवायचं बघते, ते समोरच्या पार्टीला कसं हे करता येईल ते बघते, मग तिथं कसं काय तुम्ही म्हणू शकता की ब्रेन स्टॉर्मिंग होत नाही. ती होती, पण आपण इथं बोलतोय ते प्रोफेशनल किंवा आपल्या फॅमिलीच्या रिलेटेड ब्रेन स्टॉर्मिंगशी बोलतोय. वाइल्डनेस इज गुड, क्रेझी आयडिया आर वेलकम. काही काही वेळा आपल्याला वाटतं की हे काहीतरी वेडेपण आहे,
पण वेडेपणा म्हणून त्या गोष्टीला सोडून देऊ नका. तुम्हाला माहित नसेल, वेडातनच इतिहास घडलेले आहेत. एखादी गोष्ट सुरुवातीला आपल्याला वाटतं की असं नाही होत, हे असं नाही होत, पण ते नाही होत नाही होत नाही होत म्हणतच मिरॅकल्स झालेले आहेत. अँड पीपल हॅव डन दी फंटॅस्टिक जॉब. ऍज फार एज एंटरटेनमेंट इज कन्सर्न, नाव वन सॉन्ग इज व्हेरी पॉप्युलर ऑन दी social media. Can you tell me which song it is? श्रीवल्ली. Yeah, Sir, that is Kacha- also one. Kacha Badam. Yes, Kacha Badam, one song is there. Okay. Now you will, when you will listen it or you will find out the history behind that song, you will feel that yes, this was actually a business strategy of that particular person. प्रत्येक जण आपल्या व्यवसायामध्ये त्या वस्तूची विक्री करत असताना सेल्समन ओरडून ओरडून वेगवेगळ्या पद्धतीने आवाज काढून एक आपली वेगळी रेकग्नेशन, आपली पहचान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. घंटा गाडी घ्या. घंटा गाडी जर तुमच्या इथे येत असेल, पंढरपुरामध्ये माझ्या घरी जी घंटा गाडी येते त्याच्यामध्ये ते गाणं लावूनच येतात, ते कचरा डालोजी वगैरे असं. आता एक ती आयडेंटिफिकेशन बनली आहे त्याची, की हे सॉंगचं गाणं आलं म्हणजे घंटा गाडी आली, माझ्या घरातला कचरा तिथे नेऊन टाकायची वेळ झाली. लोकांना तुम्हाला वाटेल काय हे वेडेपणा आहे, कचऱ्याची गाडी तिथे आवाज करत येणार आणि त्याला घंटा बसवली आणि ते सॉंग लावतात. व्हॉट इज दॅट? बट नो, दॅट वॉज अ स्मॉल आयडिया बट इट हॅज क्रिएटेड अ मिरॅकल. सेम थिंग अबाउट दॅट सॉंग. त्यांनी ते असंच म्हणून दाखवलं, कोणीतरी त्याला पिक्चराइज केलं, त्याला काहीतरी नवल वाटलं, त्यांनी ते सोशल मीडियाला टाकलं. अँड पीपल आर डुईंग दी रिमिक्सेस ऑन दॅट. दे आर प्रिपेरिंग द रील्स नाव. ओके. आणि त्या माणसाला त्याच्यामधनं बूस्ट मिळालं. म्हणून तुम्ही असं एक लक्षात घ्या, कुणाला सुद्धा अंडर एस्टिमेट कधीच करू नका. डोंट अंडर एस्टिमेट द पॉवर ऑफ कॉमन मॅन. दॅट इज द डायलॉग फ्रॉम द मूवी ऑफ शाहरुख खान. बट द सेम थिंग इज रिअली ऍप्लिकेबल. डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडीज आयडिया ड्युरिंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस. म्हणजे कळत नाही म्हणून म्हटले तर ठीक आहे, समजून घ्या, त्यांना ते कळत नाहीये, त्यांना जसं अंडरस्टँड झालंय तसं त्यांनी मांडलेलं आहे. त्यांचाही व्ह्यू बरोबर असू शकतो. चक्रधर स्वामींची आंधळा आणि 5 हत्ती ही गोष्ट माहित आहे का तुम्हाला? येस सर. या 5, त्याला मी आंधळ म्हणणार नाही, त्यांना मी काय म्हणतात त्याला दिव्य चक्षू असं म्हणेन, कारण मला त्यांना त्यांच्या डिसॅबिलिटीवरून हिणवायचं नाही. तर असे जे दिव्य चक्षू 5 जण होते ते हत्तीपाशी आले आणि त्यांना विचारलं की हत्ती कसा आहे. ज्यांनी हत्तीच्या कानाला हात लावला ते म्हणाले हत्ती सुपासारखा आहे. ज्यांनी पायाला हात लावला ते म्हणाले हत्ती खांबासारखा आहे. ज्यांनी शेपटीला हात लावला ते म्हणाले हत्ती हा झाडू सारखा आहे. ज्यांनी त्याच्या सोंडेला हात लावला ते म्हणाले हत्ती पोकळ एखाद्या पाईप सारखा आहे. तसं जर बघायला गेलं तर एव्हरीबडी वॉज रॉंग. बट इफ यू विल कॉन्सन्ट्रेट मायन्युटली यू विल कम टू नो दॅट एव्हरीबडी वॉज करेक्ट. येस सर. कारण त्यांनी पूर्ण हत्तींना हात लावलेलाच नाही, त्यांनी त्याच्या ज्या पार्टला हात लावलेला आहे बॉडी पार्टला त्यानुसार त्यांनी हत्तीचं जे काही डिस्क्रिप्शन आहे ते केलेलं आहे. So many times in a brainstorming, such thing may happen. How people understood that particular subject, in the same manner they will explain it to you. लोकांना ज्या पद्धतीनं तो विषय समजतोय, लोक त्या पद्धतीनं तुम्हाला तो त्यांचं मत त्या दृष्टीनं मांडण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्ही फक्त एक करायचं की त्यांना त्यांचं मत मांडू द्या. डोंट क्रिटिसाइज इट. बट वेदर वी विल हॅव टू टेक इट अहेड ऑर वी विल हॅव टू कीप इट देअर ओनली, दॅट इज युअर डिसिजन. आणि तुम्ही मग तुमचं एक्सप्लेनेशन देऊन ती जी गोष्ट आहे ती गोष्ट तिथंच थांबवायची का त्या विचाराला कंटिन्यू करायचं, दॅट थिंग यू विल हॅव टू गो फॉर. अँड द लास्ट सेंटेन्स इज मेनी टाइम्स क्रेझिएस्ट आयडिया टर्न आउट टू बी द बेस्ट वन्स. मी आत्ताच मगाशी म्हणालो, उदाहरणही तुम्हाला दिलं की आपल्याला असं वाटतं की काहीतरी वेडेपणा आहे, पण त्या वेडेपणातल्याच ज्या काही गोष्टी आहेत त्या बऱ्याच वेळा सक्सेसफुल ठरतात. लक्षात घ्या, फार वेगळ्या पद्धतीनं त्या गोष्टी सक्सेसफुल ठरतात. आणि त्याचं उदाहरण आपण आता बघितलेलं आहे. मी रीलचं एक्झाम्पल दिलंय, मी तुम्हाला टूथपेस्ट एक्झाम्पल दिलंय. इट वॉज लुकिंग क्रेझियस इन द बिगिनिंग, बट इफ यू विल सी दॅट टोटली इट हॅज चेंज द लाईफ ऑफ somebody else. Okay, many people in the field of the entertainment, you may see that these people sometime before they are common people like us. Indian Idol आलं,
सारेगमप डान्स आला, सारेगमप सीझन आली, डान्स इंडिया डान्स आला, हे जे काही मेनी प्रोग्राम्स आहेत, त्या प्रोग्राम मध्ये एखादा माणूस जोपर्यंत विन होत नाही तोपर्यंत तो कॉमन मॅन आहे. पण एकदा त्याने ती गोष्ट जिंकली त्याच्याकडच्या काहीतरी वेगळ्या अशा क्रेझिएस्ट अशा आयडियानी, की ही और शी विल बिकम अ सेलिब्रिटी. दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, but they will earn the name and fame also. Okay, so keep in mind, craziest ideas are always best ones. त्या अत्यंत उत्तम आणि बऱ्याच वेळा प्रभावशाली प्रभावकारी ठरतात. ओके, शोले चित्रपटाचा जो लास्ट सीन आहे ज्याच्यामध्ये अमिताभ बच्चन मरतो, पाहिलाय तुम्ही शोले? Yes, sir. येस सर. ओके, तर अमिताभ बच्चन तिथून मरतो. आणि अमिताभ बच्चन ज्यावेळी पिक्चर आधी लिहिला गेला त्यावेळी त्याच्यामध्ये तसा सीन नव्हता, त्या अमिताभ बच्चन त्यात मरतो. ते जे कॅरेक्टर आहे वीरूच ना का जय आहे वाटतं, तर ते जयचं जे कॅरेक्टर आहे ते त्यानंतरही जिवंत राहतं. आणि हे दोघे मिळून ठाकूरला नाही, त्या गब्बर सिंगला मारतात, असा शॉट होता. पण लोकांनी त्याच्यावर पुन्हा ब्रेनस्टॉर्म केलं की आपल्याला हा जर सुपरहिट द्यायचा असेल तर काहीतरी हटके केलं पाहिजे. अँड व्हॉट आयडिया केम आउट थ्रू दॅट, काय कुठली आयडिया बाहेर आली त्याच्यामधनं, की त्यांनी असं सांगितलं की हा बदला ठाकूरचा आहे, तो ठाकूरनच घेतला गेलाय असं दाखवलं पाहिजे. मग आता ते पुन्हा चिंतेत पडले, म्हणले ठाकूरला तर 2 हात नाहीत, मग ठाकूर फाईट कसं करणार गब्बर सिंग सारख्या गुंडाशी. मग अतिशयोक्ती वाटत नाही का तुम्हाला की बाबा ठाकूर 2 हात नसताना सुद्धा तो त्या ठिकाणी जाणार आणि त्या गब्बर सिंगला मारणार? मग अतिशयोक्ती, लोकांना हे फेक वाटेल सगळं. मग त्यांनी सोल्युशन काढलं की ह्याच्यामध्ये एक वेगळा टच दिला पाहिजे ज्यामुळं लोक ठाकूरच्या मानसिकतेत जातील. मग काय टच दिला पाहिजे, तर तुम्ही हे दाखवलं पाहिजे की या 2 हिरोपैकी एक हिरो गंभीरपणे जखमी होतो आणि दुसरं तुम्हाला असं दाखवलं पाहिजे की हे दोघं आधी गब्बर सिंगचा भरपूर त्याला म्हणजे हे करून जेरीला आणतात आणि मग ठाकूर त्याला मारण्याच्या दृष्टीनं त्यामध्ये उडी घेतो. आणि हा जो बदललेला एंड होता, त्या बदललेल्या एंडनी पूर्ण हिस्ट्री चेंज करून टाकली इंडियन सिनेमाची. ओके, नाहीतर आपल्या भारतीय चित्रपटामध्ये हिरो कधी जास्त वेळा मरतच नाही, 20 गोळ्या लागल्या तरी मरत नाही. दॅट इज द ट्रेडिशनल आयडिया. बट दे वॉन्ट टू डू सम क्रिएटिव्ह थिंग अँड क्रिएटिव्हिटी वॉज दे हॅव चेंज्ड द एंड. त्याचा एंड जो आहे तो बदलला. त्यांनी त्याच्यामध्ये हिरोला, जो काही मेन हिरो होता त्या मेन हिरोला त्यांनी त्याच्यामध्ये संपवलं त्या पिक्चरमध्ये, तरीही पिक्चर सुपरहिट ठरला. कारण लोकांना काहीतरी चेंज पाहिजे होता. लोकांना बघून बघून कंटाळा आलता की अरे काय शेवटी किती जरी झालं तरी हिरो जिंकणार आहे. त्यांनी तो एंड बदलला की नाही बाबा, हिरो सुद्धा मरू शकतो, तो सुद्धा सामान्य माणूस आहे. आणि मग लोकांना ती कथा आपल्या जवळची वाटू लागली. आणि तुम्ही पहा की ज्या ज्या ठिकाणी ह्या क्रिएटिव्ह आयडिया, स्पेशली इन द केस ऑफ द सिनेमा, ज्यावेळी कॉमन मॅनच्या लाईफशी जोडल्या जातात त्यावेळी त्या प्रचंड सुपरहिट होतात. हम आपके है कौन नावाचा सिनेमा ज्यावेळी आला त्यावेळी लोकांनी क्रिटिसाइज केलं त्याला की इट इज द मूव्ही. काय क्रिटिसाइज केलं? इट इज द मूव्ही, वी आर डाऊटफुल अबाउट इट. हा पिक्चर नाहीच. मग काय, हे लग्नाचं शूटिंग आहे, फक्त ते सेलिब्रिटी नट घेतलेत आणि आपल्या घरातलं लग्न कसं आहे त्याचं तसं शूटिंग घेतलंय. हा काय पिक्चर असतो का? बट यू माइट हॅव एक्सपिरियन्स्ड दॅट मूव्ही हॅज क्रिएटेड रेकॉर्ड्स ऑफ रेकॉर्ड. त्या चित्रपटानं रेकॉर्डचं रेकॉर्ड ब्रेक केला आणि प्रचंड पैसे जमवले. 2 कलाकारांना सुपरस्टार रातोरात त्या चित्रपटाने बनवलं. ओके, ते स्टार होतेच, पण स्टार टू सुपरस्टार दे हॅव कन्व्हर्टेड. व्हॉट दे हॅव डन इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग, त्यांनी काय केलं असेल ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये? त्यांनी एक आयडिया अशी मांडली की बाबा, आपण बऱ्याच वेळा ज्यावेळी बॉलिवूडचे पिक्चर बघायला जातो त्यावेळी बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण आपल्या मित्रांबरोबर, समवयस्कांबरोबर ते चित्रपट बघतो. कारण बरेचसे चित्रपट हे कुटुंबासोबत बघण्याच्या लायकीचे नसतात, किंवा कुटुंबातले मोठे व्यक्ती तिथे गेल्या तर ते आपल्यासोबत मुलांना तिथे नेऊ शकत नाही. मग राजश्री प्रोडक्शन वाल्यांनी काय विचार केला की वी विल कीप द कल्चर अँड ट्रेडिशन कंटिन्यू विथ द न्यू ट्रेंड्स. आपण कल्चर आणि ट्रेडिशन दाखवायचे, पण काही नवीन ट्रेंड्स, आपण नवीन काहीतरी
गोष्टी आपण आपल्या चित्रपटामधून देऊया ज्याच्याने चित्रपट मनोरंजक होईल. अँड दे हॅव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट. दे हॅव डिसाइडेड दी स्टोरी. They have prepared it with so nicely. They have picturized it in such a way that whole family can sit together and can see that or enjoy that particular movie. They feel the humor. They feel the drama. They feel the melody. They feel the sadness. Each and every emotion they have brought in that. And they have came out with the new trends. काय ट्रेंड आणला त्यांनी? लग्नामध्ये नवरदेवाचे चप्पल किंवा जे काही जोड्या असतात तोच चोरायचा ट्रेंड त्या चित्रपटापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातल्या विवाहामध्ये सुरू झाला. यू माइट हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट इन somebody's marriage ceremony. Okay, have you experienced it? Yes. Yeah. So that movie was a trend setter movie. Okay, and it was coming through crazy idea. ती कुणाला जर वाटलं असतं अरे ठीक आहे चप्पल चोरायची असती का, हे असलं कुठं असतंय का, ती कुठं होतंय का असल्या गोष्टी, तर नाही होत हे सगळ्याला माहित आहे. पण असं घडलं तर काय काय होईल? आता जरी तुमच्या मनासारख्या सामान्य माणसाच्या पुढे आणले असते आपण काय म्हणतो काहीतरी येड्याचा बाजार आहे, पिक्चर मध्ये काय 20-25 मिनिटं त्या नुसत्या बुटाच्या चोरीच्या प्रकरणाभोवती आपण घालायची का, त्याच्यावर आपण विचार केला पाहिजे. बट दे हॅव टेकन सच काइंड ऑफ द न्यू आयडियाज व्हेरी क्रिएटिव्हली. They have designed it, they have picturized it, okay, they have planned very nicely, okay, and rest is a history and it is in front of you. So don't criticize idea, always welcome idea, okay. Crazy things also you must welcome. How we will have to conduct this session? I'll take your still 2 to 5 minutes more. Chalel ka? Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. Group may be set up in advance or on the spot. तुम्हाला ग्रुप सेट करायचा आहे पहिल्यांदा, कोण या चर्चेत सहभागी व्हायला हवं. तुम्हाला जर वाटत असेल की एखादी व्यक्ती यात कॉन्ट्रीब्युट करू शकत नाही, देन यू विल हॅव टू कीप हिम ऑर हर असाइड, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. पण त्याच्या पाठीमागे काहीतरी पॉझिटिव्ह रिझन असलं पाहिजे. मला तो आवडत नाही, बाबा मला नेहमी शिव्याच देतात, आई मला नेहमीच रागवते, काकांचं माझं पटत नाही म्हणून मी त्यांना बाजूला करतोय. डोंट थिंक इन दॅट वे. कदाचित ही वरची भावना असू शकते, आतमध्ये वेगळं असू शकतं. ओके, देन स्पेसिफाय ईच ग्रुप विथ द टास्क. आता आपण फॅमिलीचं थांबूया, प्रोफेशनल करूया. हा मित्र मला आवडत नाही, ती मैत्रीण आवडत नाही, ते सर मला आवडत नाहीत म्हणून त्यांना ग्रुपमध्ये घेऊन डिस्कशन न करणं हे चुकीचं आहे. स्पेसिफाय ईच ग्रुप टास्क. समजा तुमच्या वर्गामध्ये आपण अशा पद्धतीनं 10 ते 15 जणांचा ग्रुप केला आणि त्यांना आपण काय करायचंय, एक सब्जेक्ट द्यायचा, एक टास्क द्यायचा आहे. ओके, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दॅट एव्हरी पार्टिसिपंट मस्ट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इन शॉर्ट. आता प्रोफेशनल मध्ये काय असतं, बऱ्याच वेळा एकमेकाच्या परिचयाची नसलेली माणसं एकत्र आलेली असतात. तर त्या केसमध्ये यू शुड बी इन अ पोझिशन टू अंडरस्टँड कोण आहे बाबा समोरचा माणूस. कारण तो समोरचा माणूस जे मत मांडणार आहे तो कशा बेसवर मांडणार आहे, तो काय आहे, तो काय शिकलेला आहे, त्याचा कशातला अनुभव आहे. वी शुड नो इट. लेट ग्रुप डिस्कस फॉर नो मोर दॅन 20 मिनिट्स. 20 मिनिटापेक्षा जास्त काळ ग्रुप डिस्कशन झालं नाही पाहिजे किंवा अवॉइड करा. काही केसमध्ये ते 2-2, 4-4, 5-5 दिवस चालतंय. पण शक्यतो जे प्रोफेशनल ग्रुप डिस्कशन आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला टास्क कंप्लीट करायचंय ते 20 मिनिटापेक्षा जास्त नको. का नको? कारण जर डिस्कशन लांबत चाललं तर मेन सब्जेक्ट पासून आपण लांब जाण्याची शक्यता असते. ओके, you will have to warn the people before 2 minutes for the end. ग्रुप डिस्कशन संपायच्या आधी 2 मिनिटं आपण त्यांना सांगावं की आता 2 मिनिटं चर्चेची राहिलेली आहेत. म्हणजे काय होईल, गॅदर द रिझल्ट ऑफ डिस्कशन, इट शुड ब्रीफ अँड फोकस्ड. म्हणजे या 18 मिनिटांमध्ये जी काही चर्चा झाली आहे त्याची एक समरी आपल्याला काढता येईल. अँड वी कॅन डिस्कस ऑन दॅट समरी अँड वी कॅन रीच टू द कन्क्लुजन. एखाद्या गोष्टीवर सोल्युशन काय आहे, त्या सोल्युशनवर पोहोचण्यासाठी आपल्याला ही 20 मिनिटाची चर्चा मोर दॅन सफिशियंट आहे. फक्त काय, टू द पॉइंट डिस्कशन पाहिजे, डिस्क्रिप्टिव्ह नको. एखाद्या मुद्द्याबरोबर तुम्हाला काय वाटतं त्याच्यावर तुम्ही फोकस केलं पाहिजे. सगळ्यांना बोलण्याची संधी दिली पाहिजे. 20 मिनिटं दिलेत, त्यातल्या 18 मिनिटांमध्ये 10 मिनिटं तुम्हीच एकटं बोललाय असं व्हायला नको. ओके, सो व्हॉट इज इट्स युजेस? लार्ज नंबर ऑफ आयडिया वी कॅन कलेक्ट.
ते ग्रुप डिस्कशन चालू असताना तुम्ही ते प्रत्येकाचे आयडिया जर नोट डाऊन करून ठेवले तर वी कॅन कलेक्ट मेनी आयडियाज. Each participant have an opportunity to speak, means everybody can participate in that. Active participation is stimulated for the next activity. म्हणजे जी काही ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेंट सगळ्याचं आहे त्या ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन मधनं आयडिया दिलेल्या लोकांमधनं तुम्हाला नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी चांगल्या पद्धतीने प्लॅन करता येईल. प्रोव्हाइड व्हॅल्युएबल फीडबॅक इन्फॉर्मेशन टू रिसोर्स पर्सन, की बाबा ह्याच्यामध्ये जे जे काही ग्रुप डिस्कशन मध्ये हे लोक येतात आणि ते त्यांचं मतं मांडतात, ती मतं आपण ज्याला त्या मताची आवश्यकता आहे त्या माणसापर्यंत इफेक्टिव्हली पोहोचू शकतो. ओके, सो नाव आय रिक्वेस्ट यू हिअर the technical subjects are there as far as brainstorming is going to be concerned. You can use it. See here 5 people's group discussion we have noted की कशा पद्धतीनं लोक बोललेले आहेत ते पहा. की पहिल्यांदा एखाद्या विषयाला घेऊन आपण आता चर्चा करतो आहोत अशी सुरुवात एकाने केली. दुसरा म्हणाला यस ठीक आहे प्रोसीड करा. तिसरा म्हणाला की 15 मिनिटाचा टाइम आपण ठेवूया, आपण अशा पद्धतीनं रूल करूया. ते रूल त्यांनी केले, ते रूल त्यांनी 2 मिनिटात सांगितले. आणि त्यानंतर इमिजिएटली लोकांनी एक एक वाक्यामध्ये त्यांचे जे काही सजेशन्स आहेत हे पहा, हे सजेशन्स त्या ठिकाणी पुटअप केले. आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी त्याचं जे काही सोल्युशन आहे ते सोल्युशन फाइंड आउट करण्यात आलं आणि ते सोल्युशन पुढं देण्यात आलं, किंवा सेकंड सेशन या सोल्युशनसह आपण सुरुवात करूया असं तिथं त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं. सो यू कॅन टेक दी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इन मेनी सेशन्स. म्हणजे 20-20 मिनिटाचे छोटे छोटे सेशन करून तुम्ही अशा अनेक सेशन अरेंज करून त्याच्यावर ती चर्चा करू शकता. अर्थात ह्याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा ब्रेनस्टॉर्मिंग चालतं, तास 2 तास 3 तास 5 तास 6 तास 7 तास, जेवढी त्या घटनेचं गांभीर्य आहे त्याच्यावर ते चालतं. नाव ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इन्क्रीज इन पेट्रोल प्राइस. पेट्रोलचा दर का वाढतोय. तुम्ही तुमच्या मेंटर सेशन मध्ये तुमच्या मेंटरला विनंती करू शकता की प्लीज कंडक्ट the group discussion on this particular event. Okay, now what you will have to do, you will have to go for the imaginary brainstorming session. म्हणजे तुम्ही काय करा की तुमचे जे काही मित्र वगैरे जे कोणी असतील झाले असतील तर त्या मित्रांबरोबर एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करा. आणि त्या ग्रुप डिस्कशन मध्ये एक 4-5 जण असू द्यात तुमच्या ओळखीचे, तुमचे मित्र कॉलेजमधले किंवा बाहेरचे. एक विषय तुम्हाला घ्यायचा आहे आणि त्या विषयामध्ये कोण कोण काय 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 बोललेलं आहे हे तुम्हाला इंग्लिशमध्ये लिहायचं आहे छोट्या छोट्या वाक्यांमध्ये. आणि ही तुमची एक्सरसाइज असेल असाइनमेंट नंबर 4 साठी. इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. या, सो यू नीड टू राईट इट. ओके, आय थिंक वी हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल अँड इन डेप्थ अबाउट दी assignment number 3 and 4. And within 1 week you need to complete it. Before 28th of the February you need to complete it and you need to submit it. Many people, those who have not submitted assignment number 1 and 2, are hereby informed you need to submit it, otherwise you may lose your marks. Understand? Yes, sir. Yeah, okay. So Yes, sir. Yes, I'll stop here only. Thank you very much for being with me. Our 5th assignment is remain, that 6th hat thinking discussion that I will conduct tomorrow or day after tomorrow when time permits me. Okay, and then we will run behind the our BME syllabus. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you being with me. Have a nice day. Enjoy the evening. Bye bye.